সকলকে নমস্কার। আমরা শান্তি মন্ত্র দিয়ে এই পাতঞ্জল যোগসূত্র ও স্বামীজির রাজযোগের ক্লাস শুরু করব। ওম সহনা ভবতু সহনৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবাবহৈ তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्राक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम वांग मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासी अनेनाधीतेनाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनस् शृण्वन्नोतिविश्चिदसाधनं महागणपतये नमः। ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। ओम नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। यो वेदादौ स्वर प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठिता तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः
सदाशिवोम। ओम शांति शांति शांति। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे सदाशिवसमारम्भां श्रीरामकृष्णमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री पातंजल योग सूत्राणि प्रणाम मंत्र। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। अथ कैवल्यपादः। ततः तद्विपाक अनुगुणानाम् एव अभिव्यक्तिवासनानां जातिदेशकालभवहितानाम् अपि आनन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोः एकरूपत्वात् तासाम् अनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् हेतुफल आश्रय आलम्बनैः संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तद् अभावः अतीत अनागतं स्वरूपत अस्ति अध्वभेदाधर्माणां ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मानः परिणाम एकत्वाद् वस्तुतत्त्वं वस्तु साम्य चित्तभेदात् तयोर्विभक्त पंथाः। ओम शांति शांति शांति। আজকে আমরা কৈবল্যপাদের 9 নম্বর যে সূত্র আছে সেটা দেখব। কতদিন আমরা এটা শুরু করেছিলাম, আজকে এটা শেষ করব। তা কৈবল্যপাদে হচ্ছে যে কৈবল্য ভাগীয় যে মন আছে তা সেই মনের কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা আমরা যে সমাধিপাদে সেখানে মনের বিষয়ে সাধনার বিষয়ে তা সেই মনের কী কী ভূমি আছে, ক্লেশ কী কী আছে, তারপরে সমাধি কী প্রকার, তা ওখানে মন সম্বন্ধে সাধনা সম্বন্ধে ডিটেলসে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও কিছু কিছু অংশ সেখানে ডিসকাস করা হয়নি। বিশেষ করে কৈবল্য ভাগীয় যে মন আছে, হ্যাঁ, কী করে কৈবল্য পায়, সেই মনের কি দশা হয়, তা সেগুলো সেখানে ডিসকাস করা হয়নি। সেগুলো এখানে হচ্ছে যে কৈবল্যপাদে আমরা ডিসকাস আমাদের যে সূত্রকার তিনিও করছেন, আর ব্যাসজি উনিও ভাষ্য লিখছেন। তা প্রথমে বলছেন যে সিদ্ধি সকল হচ্ছে যে শুধুমাত্র যে সমাধি থেকে আসে তা নয়, সিদ্ধি সকল হচ্ছে জন্ম, ঔষধি, মন্ত্র, তপ এ থেকেও কিন্তু আসতে পারে। তা ইনি পার্থক্য দেখাচ্ছেন। তো এই পার্থক্য দেখানোর উদ্দেশ্য একটা জিনিস, যে সিদ্ধি থাকলেই কিন্তু তার মন যে অনাশয় হয়ে গেল, সেখানে মনে যে কোনো ক্লেশ নেই সেরকম কিন্তু নয়। মনে ক্লেশ থেকে থাকে, তার কিন্তু যেটা সমাধিজ মন, সেটা হচ্ছে বিধিবৎ সেই মনটার সংস্কার করা হয়েছে, মনটার কন্ডিশনিং করা হয়েছে, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সেজন্য অষ্টাঙ্গ যোগের মাধ্যমে আমরা কি করি, শরীর মন পঞ্চকোষ আমাদের যে আছে, প্রকৃতি যে আছে, হ্যাঁ, সেগুলোর কন্ডিশনিং করা হয় আর একটা বিধিবৎ করা হয়।
আর অন্য ক্ষেত্রে কী হচ্ছে সেটা ততটা বিধিবৎ না হওয়ার জন্য কিন্তু মনের সাত্ত্বিক শক্তির বিকাশ কিছুটা হওয়ার জন্য যে কোনো কারণে হোক, সেটা হচ্ছে জন্ম থেকেও হতে পারে। জন্ম মানে হচ্ছে যে শুধুমাত্র এই জন্ম নয়, আগের জন্মের অনেক কিছু করা আছে সেটারই প্রকাশ এই জন্মে হচ্ছে, অথবা ঔষধি থেকেও হতে পারে, যেটা হচ্ছে যে আমাদের বিভিন্ন রকমের কেমিক্যালস আছে, সেটা গাছগাছড়ার কেমিক্যালস হতে পারে, অন্য কেমিক্যালস হতে পারে, তার প্রয়োগ করেও হচ্ছে যে মনের শক্তির কিছু বিকাশ হতে পারে। কারণ কি, মনটা কি, মন হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে স্থূলই, কিন্তু মানে আমাদের যে বাইরের যে প্রকৃতি যেটা দেখছি, অন্নময় যে প্রকৃতি রয়েছে, সেই অন্ন থেকেই হচ্ছে মনের সৃষ্টি, কিন্তু সেটা সূক্ষ্ম ভাগ থেকে, অন্যের সূক্ষ্ম ভাগ থেকে হচ্ছে যে মনের সৃষ্টি। তা সেহেতু যখনই আমরা কোনো কেমিক্যালস গ্রহণ করছি তার এফেক্ট মনে আছে, সেটা আমরা এমনিতেও দেখতে পাই। তা ডাক্তারের কাছে গেলে অ্যানেস্থেসিয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে দেখছেন যে সেখানে কোনো একটা পার্টিকুলার অঙ্গে মনটা অথবা পুরো মনটাই হচ্ছে যে তখন হচ্ছে যে অজ্ঞানের মতো হয়ে গেল, সেন্সলেসের মতো আমরা তখন হয়ে যাই। তা কেমিক্যালসের এফেক্ট তো মনে আছে, মন্ত্রের এফেক্টও আছে। মন্ত্র শক্তি একটা খুব ভাস্ট সায়েন্স। তা মন্ত্র হচ্ছে যে শব্দ, ভাইব্রেশন। তা শব্দ হচ্ছে আকাশের গুণ, আত্মা থেকে আকাশের সৃষ্টি, সেটা অবশ্য বেদান্তে, কিন্তু যাই হোক সেটা সত্যটাকে তো নিতেই হবে। তা সেই আকাশ হচ্ছে যে সে আত্মার খুব কাছাকাছির বস্তু। স্পেস না সৃষ্টি হলে অন্য কিছু ক্রিয়েশন তো সৃষ্টি হবে না। তা সেই আকাশের গুণ যে হচ্ছে শব্দ, তা শব্দের মাধ্যমে ইনফ্যাক্ট যা কিছু জগৎ দেখছি, এটাকে নাদ শক্তি বলে। তা সেই নাদ শক্তি থেকেই হচ্ছে যে সমস্ত কিছুর সৃষ্টি হয়েছে, ভাইব্রেশন থেকেই সমস্ত কিছুর সৃষ্টি হয়েছে। ভাইব্রেশন মানে হচ্ছে প্রাণ। তা আকাশ আর প্রাণ সব মিলে গিয়ে এক জায়গায় সেই আত্মা রূপে রয়েছে। তা সেটা যখন দ্বিধাভক্ত হচ্ছে, তা সেটাই যখন নিজেকে শক্তিরূপে এবং চেতনা রূপে প্রকাশ করছে, সেই যেটাকে শক্তি বলছি, যেটাকে প্রকৃতি বলছি, তার প্রকাশটা কীভাবে হচ্ছে এই দুই রূপে, আকাশ আর প্রাণ রূপে। তা সেই যখন আমি শব্দ ভাইব্রেশন আমরা যখন উচ্চারণ করি, তখন সেটা হচ্ছে যে সেই প্রাণকে প্রকাশ করে, আর সেই প্রাণ আমাকে সেই মহাপ্রাণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তা এটা হচ্ছে মন্ত্র শক্তি যে আছে, তার মন্ত্র শক্তির উদ্দেশ্য এটাই। তাই মন্ত্র দ্বারা হচ্ছে ইষ্টদেবতা দর্শন হয়, ইষ্টদেবতা সম্প্রয়োগ হয়। স্বাধ্যায় যে বলছি, সেখানে জপ কেউ স্বাধ্যায়ের মধ্যে অনেকে ফেলেন। তা সেখানে যে মন্ত্রজপ করা হচ্ছে, মন্ত্রজপের মাধ্যমে হচ্ছে যে আমাদের ইষ্টদেবতা সঙ্গে যে দর্শন যেটা হচ্ছে, পরে ইষ্টদেবতা থেকে তার উঁচু যে ঈশ্বর যে আছেন বা মহৎ যে আছেন, তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হচ্ছে। এবং তারপরে নেক্সট হচ্ছে যে আত্মার স্বরূপ, যে চৈতন্য শক্তি, চিতিশক্তির যে স্বরূপ আছে, তা সেটা অনুভব হচ্ছে। তা মন্ত্র শক্তি একটা বড় শক্তি। এখানে হচ্ছে যে একটাই মন্ত্র দিয়েছে, আর সেটা সবথেকে খুব ছোট মন্ত্র, আর সেটা হচ্ছে ওম তস্য বাচকা প্রণবঃ তজ্জপঃ তদর্থ ভাবনম। তাই এইটুকু মন্ত্র এখানে দিয়েছে। আর তাপস হচ্ছে যে এটাও সাধনার একটা অঙ্গ। আমাদের অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে সেখানে তাপস আছে, ইনফ্যাক্ট যম নিয়মের মধ্যেই সব তপস্যা আছে। ঠাকুর বলছেন সত্যই কলির তপস্যা। অহিংসাও মানে সেটা হচ্ছে যে সার্বভৌমিক মহাব্রতম। সমস্ত সময়ে সমস্ত কালে এই যে যম ইত্যাদি আছে এগুলোকে পালন করতে বলছে, যম নিয়ম ইত্যাদিকে পালন করতে বলছে। অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য অপরিগ্রহ। তাতে কি হচ্ছে যে মনের সংস্কার হয়, মনের শুদ্ধিকরণ হয়। সিদ্ধিযুক্ত মন আর অসিদ্ধিযুক্ত মনের মধ্যে তফাৎটা কি? তা সেখানে একটা হচ্ছে অশুদ্ধ মন, আর একটা হচ্ছে যে শুদ্ধ মন। শুদ্ধ এবং কনসেন্ট্রেটেড মন, যে সংযম করতে পারে, ধারণ ধান সমাধি যে করতে পারে। শুধু শুদ্ধতা থাকলেই হবে না, তার সঙ্গে এই যে একাগ্র করা মনটাকে, সেটারও দরকার আছে। আর কিসে একাগ্র করব তার সে জ্ঞানেরও দরকার আছে। আর একটা জিনিস বলি যে প্রাণ মানে শুধুমাত্র প্রাণায়াম নয়। প্রাণায়াম থেকে আমরা যে শ্বাসবায়ুকে কন্ট্রোল করছি সেটাই শুধুমাত্র যে আমরা ওইভাবেই প্রাণকে কন্ট্রোল করতে পারি তা নয়। আমি বললাম যে মন্ত্রের দ্বারাও প্রাণকে কন্ট্রোল করা যেতে পারে। তারপরে হচ্ছে যে মনের দ্বারাও হচ্ছে যে আমরা বুদ্ধির দ্বারাও যে কন্ট্রোল করছি। মনের স্বামীজি লিখছেন সাইকিক প্রাণা। স্বামীজির রাজযোগে দেখবেন খুব সুন্দর, প্রথম দিকে যে আমরা 6 মাস ধরে করেছি, ওটা ওয়ান্ডারফুল, মানে তুলনাহীন। ওনার যে লেকচার যেটা আছে, সেখানে উনি সাইকিক প্রাণের ওপরে, তা অন্তঃকরণে যে প্রাণ আছে, তা একটা জিনিস না থাকলে কোনো কিছু চলবে না, সেটা হচ্ছে প্রাণ।
তা প্রাণের প্রাণ যখন থাকছে তখনই আমরা স্পন্দন অনুভব করছি। আমার হাত পা চলছে মানে এখানে প্রাণের কার্য আছে, আমার মন চলছে মানে হচ্ছে প্রাণের কার্য আছে, বুদ্ধি চলছে মানে হচ্ছে যে প্রাণের কার্য আছে। তা এগুলো হচ্ছে আরও সূক্ষ্ম প্রাণ। শরীরের সঙ্গে যে প্রাণ যুক্ত সেটা এক ধরনের, প্রাণ এক ঠিক কথা, কিন্তু তার ভেদও আছে। যেমন আমাদের শরীরে প্রাণ আপান ব্যান উদান সমান, আবার শাস্ত্রে বলছে 49 বায়ু, 49 49। তাই এরকম আরও কী আছে কে জানে, কিন্তু প্রাণের অনেক ভেদও আছে, বৃত্তিভেদ, মানে কাজ হিসাবে তার কিন্তু ভেদ আছে। তা আর এক হিসাবে দেখতে গেলে সমস্ত কিছু প্রাণী, যেটাকে আমরা ম্যাটার বলছি, সেটা ম্যাটারটা হচ্ছে লো ভাইব্রেশন। প্রাণী যখন লো ভাইব্রেশন আমরা দেখি তখন সেটা ম্যাটার হিসেবে আমরা দেখি। হায়ার ভাইব্রেশন গেলে তখন আমরা অন্য অন্য জগতে যাবো। আর যেটা আদ্যাশক্তি বলছি সেটা হচ্ছে আলটিমেট শক্তি, সেটা হচ্ছে সূক্ষ্মতম প্রাণ। আর সেই আদ্যাশক্তি আর হচ্ছে যে ব্রহ্মশক্তি অভেদ, এটা ঠাকুরের কথাকে এখানে নিয়ে চলে আসি। ব্রহ্ম আর শক্তি হচ্ছে অভেদ। কেউ শক্তি থেকে ধরে গেলে শক্তি উপাসক, সে যেখানে পৌঁছাবে, আর যে ব্রহ্ম উপাসক, নির্গুণ ব্রহ্ম হোক সগুণ ব্রহ্ম হোক, সে কিন্তু একই জায়গায় পৌঁছাবে। এই নয় যে অন্য জায়গায় যাবে, অন্য জায়গায় যাবে, কারণ কি ব্রহ্ম আর শক্তি হচ্ছে অভেদ। কিন্তু যে সমন্বয় করতে পেরেছে, তার ক্ষেত্রে ডেভেলপমেন্টটা মানে সম্পূর্ণ হয়, বা অনেক সুবিধা হয়। আর এটা তপস্যাটা বললাম, তপস্যার দ্বারা হচ্ছে যে মনের ভেতরে যে সংস্কার যেগুলো আছে, বা দুর্বলতা আছে, তা সেইগুলো তপস্যার দ্বারা দূর হয়। অনেক রকমের তপস্যা আছে, এগুলো আমরা আলোচনা করেছি। তারপর বলছেন যে এক জাতি থেকে আরেকটা জাতি যে পরিণাম, সেটা হচ্ছে প্রকৃতির পুরাণের জন্য হচ্ছে, এগুলো আমরা আলোচনা করেছি, এগুলো আর কিছু বলবো না। তা আমরা জাস্ট যেখানে আগের দিনের ক্লাসে বা তার আগের ক্লাসে এটা আলোচনা করলাম যে কর্ম, যেটা এখন আমরা মেনলি কর্ম নিয়ে আলোচনা করছি। কেন কর্ম নিয়ে আলোচনা করছি? কারণ কি এই যে সাধনা যেটা হচ্ছে, সাধনাটা হচ্ছে যে প্রকৃতি থেকে পুরুষের বিয়োগের জন্য। অষ্টাঙ্গ যোগের যে সাধনা হচ্ছে প্রকৃতি থেকে পুরুষের বিয়োগের জন্য, কিন্তু সেই বিয়োগ যখন হলো বিবেক খ্যাতি, তারপরে পরবৈরাগ্যর পরে হচ্ছে নির্বিকল্প সমাধি যখন হচ্ছে, যখন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি যেটাকে বলছি, যেখানে কোনো সংস্কার থাকছে না, তা তখন হচ্ছে যে তার মুক্তি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখানে আমরা সাংখ্যযোগ বা যোগে, সাংখ্য দর্শন বা যোগে দেখছি যে সেখানে যে জীবন মুক্তির কথাও বলা হয়েছে, আর হচ্ছে যে বিদেহ মুক্তির কথাও বলা হয়েছে। এবারে যার আত্মজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে, তার শরীর কেন চলে যাচ্ছে না? তখন হচ্ছে প্রারব্ধ কর্ম বসে যায় না। তা যার মন নেই, সফটওয়্যারটা যার ভেতরে কাজ করছে না, তার হার্ডওয়্যার চলছে কী করে? বলছে না, প্রারব্ধ কর্ম যেটা আছে, তা সেইটার বসে চলতে থাকে, কিন্তু সেটা ক্ষতি করে না জ্ঞানীর ক্ষেত্রে, যোগীর ক্ষেত্রে, যার বিবেক খ্যাতি হয়ে গেছে, পরবৈরাগ্য হয়ে গেছে, নির্বিকল্প সমাধি হয়ে গেছে, তার ক্ষেত্রে এটা ক্ষতি কিছু করে না। তার প্রারব্ধ বসে তার শরীর চলতে থাকে, কিন্তু তিনি ওই অবস্থাতেই মুক্ত। আর যোগী যিনি তার জ্ঞান হয়ে গেছে, তার শরীর থাকলেও কি না থাকলেও কি, তিনি তো বন্ধনে নেই। তার শরীর থাকলেও তার কিছু এসে যায় না, কিন্তু অনেকে চান যে এই শরীরটাকে তাড়াতাড়ি বর্জন করবো, সেটা তার ইচ্ছা। সেখানে আমরা প্রশ্ন করতে পারি না কেন ইচ্ছা, এই প্রশ্নটা করা যায় না। তার ইচ্ছা, তিনি রাখতেও পারেন নাও রাখতে পারেন শরীর। তা তিনি যদি না রাখতে চান, তখন কি হচ্ছে যে কর্মগুলোকে তাড়াতাড়ি তিনি এক্সস্ট করে দেবেন। তার জন্য তিনি হচ্ছে যে আমরা নির্মাণ চিত্তের কথা বলেছি, তিনি তার অস্মিতা দ্বারা, অস্মিতা অহং বোধের দ্বারা, যেমন আমরা একটা কম্পিউটার ফাইল কপি করে অনেকগুলো ফাইল তৈরি করতে পারি, তেমনি হচ্ছে ওই চিত্ত থেকে নানা চিত্ত তিনি তৈরি করতে পারেন। ইনফ্যাক্ট মহৎ যে আছে, তিনি তার সেই চিত্ত থেকেই তো আমাদেরকে সব তৈরি করেছেন, তাই না? তা তিনি হচ্ছে এরকমভাবে নানা এরকম শরীর তৈরি করে, যেখানে চিত্ত তৈরি হবে সেখানে শরীরের উপাদান গ্রহণ করে সে শরীরও তৈরি হবে। তার শরীরের মাধ্যমে তিনি হচ্ছেন সুখভোগ দুঃখভোগ যা কিছু আছে তিনি ভোগ করে নিয়ে এক্সস্ট করে দেন। আর তার তো সঞ্চিত কর্ম তো যেগুলো আছে, তো সেগুলো তো জ্ঞানাগ্নির দ্বারা তো নষ্ট হয়ে যায়। আর ক্রিয়মান যে কর্ম আছে, যেটা তিনি করছেন, ভবিষ্যতে সেটা কোনো ফল দেবে না। কারণ কি, তার কর্ম হচ্ছে অশুক্ল অকৃষ্ণ, যেখানে অহংবোধ থাকে না, তখন সেখানে সাধারণত এই জিনিসটা ডেভেলপ করে। সেখানে কর্ম না শুক্ল না কৃষ্ণ, কারণ পুণ্য পাপ কিছুই না। তা এটা হচ্ছে সাধারণত আমাদের যে সাধারণ ধারণা, তার বিরোধী। কারণ কর্ম হচ্ছে হয় শুক্ল হবে, নয় কৃষ্ণ হবে, নয় মিশ্র হবে।
কারোর উপকার করবে, কারো ক্ষতি করবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে যে কারো কারো উপকার করে, কারো কারো হয়তো ক্ষতিও করে। হ্যাঁ, তা যোগীদের ক্ষেত্রে কেন সেটা অশুক্ল অকৃষ্ণ হয়ে যাচ্ছে, তা সেটা আমরা আলোচনা করেছি যে সেখানে তার হচ্ছে অহংবোধটা থাকে না, আমি কিছু করছি। অবশ্যই এটা গীতা থেকে বলেছি, প্রকৃতি ক্রিয়ামানানি গুণাই কর্মাণি সর্বসহ অহংকার বিমূর আত্মা কর্তামিতে মান্যতে, এটা তারা দেখতে পান। গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা না সজ্জাতে। হ্যাঁ, গুণই গুণের মধ্যে কাজ করছে, অহং অস্মিতা যা কিছু আছে সেটা হচ্ছে 3 গুণ। হ্যাঁ, তা গুণই নিজেকে কর্তা, এই গুণই কর্তা, আমি কর্তা নই। তা চিতিশক্তি সে তো অকর্তা অভোক্তা। হ্যাঁ, তা প্রকৃতির সঙ্গে সে যখন নিজেকে এক মনে করছে, বৃত্তির সঙ্গে, বৃত্তি সারূপ্যম ইতরত্র, বৃত্তির সঙ্গে সে যখন নিজেকে এক মনে করছে, তখনই সে কর্তা ভোক্তা বলে অজ্ঞানবশত যেন বোধ করছে। অ্যাকচুয়ালি সে কিন্তু কর্তা ভোক্তা হয়ে যায়নি। যেমন স্বপ্নে আমরা নিজেদেরকে অনেক কিছু ভাবতে থাকি, সেটা হয়ে যায় না। হ্যাঁ, তেমনি হচ্ছে যে সে তখন দেখে এটা স্বপ্নের মতোই। হ্যাঁ, এটা অজ্ঞানবশত ভাবছি যে এটা যেন আমি করছি। এটা শরীর মন বুদ্ধি করছে, আর শরীর মন বুদ্ধি আমি নই, এটা হচ্ছে যে প্রকৃতি। তখন সে কী করে, সে শরীর মন দিয়ে কাজ তো হয়, সে সাক্ষী রূপে সেই কাজগুলোকে দেখতে থাকে। হ্যাঁ, তখন তার কি কর্তাভাব না থাকলে আর কি কর্ম? তখন তার কর্ম না পুণ্য না পাপ, তার ক্ষেত্রে না পুণ্য হয় না পাপ হয়। তার দ্বারা তার শরীরের মনের দ্বারা লোকের উপকার হবে, কিন্তু সেই উপকার হোক বা অপকার হোক, হ্যাঁ, সেটা তার উপর বর্তাবে না, সেটা প্রকৃতির উপরে বর্তাবে, তাই না? তা আর তার ফলে কী হচ্ছে, তার হচ্ছে ক্রিয়ামান কর্ম থাকছে না, প্রারব্ধ কর্মবশে তো শরীরটা তার যতদিন থাকলো বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়। আর তার সঞ্চিত কর্ম নাশ হয়ে গেছে, সেই জন্য জ্ঞান তো তার আগেই হয়ে গেছে। আবরণ শক্তি প্রকৃতির, এটা বেদান্তের কথা, আবরণ শক্তি তার যে চলে গেছে, তমগুণ জনিত যে আবরণ শক্তি, আর রজগুণ জনিত যে বিক্ষেপ শক্তি, তার ফলে সে জগৎকে নানারূপ দেখছে, নাহলে তো ব্যবহার চলতো না। আর এই 2 শক্তি যখন চলে যাবে, তার মানে কি তখন মন থাকে না। হ্যাঁ, যখন ব্যবহার আমরা জগতের সঙ্গে করি, স্থূল জগতের সঙ্গে, তখন এই মনের দ্বারা। আর মুক্তি যখন যে মন থাকছে না। মন কখন থাকে? যখন বৃত্তি থাকে, যখন সংস্কার থাকে। চেতন মনে বৃত্তি বা প্রত্যয়, যার ফলে আমরা কোনো কিছু বুঝতে পারি। আপনাকে দেখছি, শুনছি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই যে বোধগুলো হচ্ছে, এগুলো যে আমাদের মনে সেই করসপন্ডিং বৃত্তি উঠছে, ইন্দ্রিয়গুলো সেই ইনফরমেশনগুলোকে নিয়ে এসে চিত্তে একটা বৃত্তি তুলছে, তাই না? মনের কাজ সংকল্প বিকল্প বৃত্তি তোলা, তারপর সেটাকে বুঝছে, সেটা কী জিনিস সেটাকে নির্ণয় করা, সেটা বুদ্ধি করছে। হ্যাঁ, তা এরকম যদি আমরা বুঝতে না পারতাম, তাহলে তো ব্যবহারই চলতো না জগতের সঙ্গে। হ্যাঁ, তা এটা একদিকে ভালো, প্রকৃতি যা দিয়েছে সেটা প্রকৃতি লীলার জন্য, সেটা কোনোটাই কিন্তু খারাপ কিছু নয় প্রকৃতি। কিন্তু তার থেকে আমরা দুঃখ কষ্ট পাই বলে আমরা এখান থেকে বলছি যে এখান থেকে আমরা মুক্তি পেতে চাই, তাই না? একটা খেলায় তখন কষ্ট পাচ্ছি, তখন বলছি খেলা থেকে চলে যাব। তা সে খেলা থেকে বের হওয়ার নিয়ম আছে। ফুটবল খেলছেন, কেউ ফট করে বলবে আমি মাঠ থেকে বেরিয়ে যাবো, ওরকম নয়। হ্যাঁ, সেখানে রেফারিকে বলতে হবে, রেফারি আবার বা কোচ যে আছে মাঠের বাইরে থেকে সে কিছু সাইন দেখাবে। হ্যাঁ, তারপরে রেফারি দেখবে, রেফারি তার সময় মতো, সে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করবে না। হ্যাঁ, সে তার সময় মতো বন্ধ করবে, তখন যে সেই প্লেয়ারটা তখন বাইরে যেতে পারবে খেলার মাঠে। তা সেরকম এখানেও, হ্যাঁ, তাই জগৎ সে আমাদের খেলার মাঠ, লীলাক্ষেত্র। তো সেখান থেকে যখন বেরোতে চাইছি, তার কিছু নিয়ম আছে। হ্যাঁ, তা প্রকৃতির মধ্যে থাকলে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলতে হয়। ঠাকুরও বলছেন নরেনকে যে তার আন্ডারে আছো, আদ্যাশক্তির আন্ডারে আছো, হ্যাঁ, তার নিয়ম তো মানতে হবে। তার যে নিয়মগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখিনি। এই খেলা থেকে মুক্তি পেতে গেলে তখন যে নিয়ম মেনেই কিন্তু মুক্তি পেতে হবে। এখানে মুক্তির দ্বারও আছে, খোলা আছে, আর ভুক্তির দ্বারও খোলা আছে, ভোগের দ্বারও খোলা আছে, মুক্তির দ্বারও খোলা আছে, কিন্তু তার নিয়ম আছে। ভোগের ক্ষেত্রেও নিয়ম আছে, ধর্ম সহকারে নিয়ম আছে, অধর্ম সহকারে নিয়ম আছে, এবং তার পাপপুণ্য ফলও আছে, কর্মফল ভোগও আছে, আর যে মুক্তিও আছে, সমস্ত কিছু এখানে আছে। এবারে যে যেটা চায়, হ্যাঁ, কিন্তু সেই জন্য দেখে নিতে হবে যে তার নিয়মটা কী। এরপরে যে আমরা আগের সূত্রে দেখলাম যে পাপ পুণ্য কর্ম করছে, তা সেই বিপাক অনুযায়ী তার জন্ম হচ্ছে। ততঃ তদ বিপাক অনুগুণানাম এবং অভিব্যক্তি বাসনানাম। হ্যাঁ, তা যেরকম যদি তার কর্মফল খুব ভালো থাকে, সেই অনুযায়ী হয়তো দেব জন্ম হলো, সেই ধরনের যে কর্মফল আছে তার বিপাক হয়ে।
এই শুক্লকর্মের বিপাক হয়ে তখন হচ্ছে দেবজন্ম, তখন হচ্ছে দেববাসনই আসবে, দেবজন্মে দেববাসন আসবে, মনুষ্য বাসন আসবে না। তো ইত্যাদি আমরা আলোচনা করেছিলাম গত ক্লাসে। এই ক্লাসে আমরা যেটা আলোচনা করব, আগের ক্লাসেও এটা কিছুটা আলোচনা করেছিলাম, সেটা হচ্ছে 9 নম্বর যে সূত্র আছে সেটা বলছেন জাতি দেশ কাল ব্যবহিতানামপি আনন্তর্যম স্মৃতি সংস্কারয়োঃ একরূপত্বাৎ। স্মৃতি ও সংস্কারের একরূপ হওয়ার জন্য জন্ম, দেশ ও সময়ের দ্বারা ব্যবহৃত মানে হচ্ছে ব্যবধানযুক্ত হলে বাসনা সকলে কী হচ্ছে অব্যবহৃতের ন্যায় অভিব্যক্তি হয়। আনন্তর্যম মানে হচ্ছে বিনা বাধিত হয়ে তাৎকালিক যে অভিব্যক্তি, কোনো রকম বাধা না পেয়ে তার যে অভিব্যক্তি। আমি প্রথমে কিছুটা এই যে ভাষ্য যেটা আছে ব্যাস ভাষ্যটা আমি সেটা কিছুটা পড়ি, পড়ে বলি, তারপরে আর একটু আলোচনা করবো এর উপরে। গত ক্লাসে আলোচনা হয়েছে, জেনারেল আলোচনা হয়েছে, কিন্তু এই ক্লাসে একটু ডিটেলসে আলোচনা করবো। কিন্তু তার আগে একটা জিনিস বলি, কিছু জিনিস এখানে মনে রাখবেন। এখানে আমরা আলোচনা করছি যে কর্মফল, কর্মাশয়, বাসনা, আর তার ফলে মৃত্যুর সময়ে যে চিন্তা, তার ফলে যে নেক্সট জন্ম, ইত্যাদি আমরা আলোচনা করি। তার সঙ্গে হচ্ছে যে কৈবল্য ইত্যাদি, তাই এইগুলো আলোচনা করছি। তা কেউ কোনো একটা জায়গায় পড়ছিলাম, কেউ বলছে যে শুধুমাত্র সাধন করলে হয় না, সেখানে মরতেও জানতে হয়, মানে লাস্ট চিন্তা কী তা সেটাকেও কন্ট্রোল করতে জানতে হয়। তা সেটাও একটা দিক। শান্ত লোকে যা করে সারা জীবন, শেষ সময়ে সেটাই কিন্তু মনে উঠে চলে আসে। তা অনেকে বোঝে না, অনেকে ভাবে সারা জীবন খারাপ কর্ম করব আর বেরিয়ে যাব। ব্যাপারটা কি যে এটা তো এই মৃত্যুর পরে যে স্টেজটা, সেটা তো আর দেখা যায় না। বা আমরা যখন এই পৃথিবীতে আসছি, আমাদের প্রত্যেকের জন্ম বিভিন্ন সিচুয়েশানে আমরা সুখ দুঃখ ভোগ করছি, জাতি আয়ু ভোগ যেটা হচ্ছে, তো এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে, অকারণ কোনো কিছু নয় যে ভগবান একে বা অন্য কেউ আছে একে ভালো বেশি দিচ্ছেন, একে কম দিচ্ছেন, একে সুখ দিচ্ছেন, একে দুঃখ দিচ্ছেন। এগুলো কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা বিশ্বাস করি যে প্রত্যেকটা হচ্ছে কর্মের ফলে। পুরো আমাদের জন্ম, ইভেন এই জন্মের মধ্যেও কর্মের ফলে হচ্ছে, কিন্তু কর্মটা শুধু এই জন্মের নয়, সেটা হচ্ছে গত জন্ম এই জন্মে মিলিয়ে নানাভাবে কর্মের অনেক নিয়ম ইত্যাদি আছে। তা সেগুলো খুব কমপ্লেক্স, যার জন্য ভগবানের এরপরে শ্রীকৃষ্ণ গাহানা কর্মানুগতি বলে ছেড়ে দিয়েছেন, যে কর্মের গতি হচ্ছে গহন, কোনটা কোন পথে কীভাবে নিয়ে যায় কেউ জানে না। সেজন্য সকাম কর্ম করতে বারণ করছেন ঠাকুর। দেখুন কথামৃতে বলছেন, তা কেউ একজন সেই শ্রাদ্ধ করছে, শ্রাদ্ধ তো সে করবে, তার সেটা হচ্ছে আমাদের সোশ্যাল নিয়ম, সে করছে, কিন্তু সকামভাবে সবকে খাওয়াচ্ছে, যে খাওয়ালে পুণ্য হয়, বা যে আত্মার চলে গেছেন, আত্মা মানে হচ্ছে এখানে অন্তঃকরণ, তা যে বিদায় নিয়েছেন এখান থেকে, তার যাতে ভালো গতি হয় তার জন্য ব্রাহ্মণ ভোজন বা অন্যান্য লোকেদের ভোজন করায়, শ্রাদ্ধ বাড়ির যে ভোজন যে হয়। তো একজন সে একটা বাছুরকে নিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, বাছুর যেতে চাইছে না, ও গলায় ধরে টেনে নিতে যাচ্ছে, কিন্তু বাছুর শক্তিশালী, বেশ বড়সড়। তা সে ঘরমাক্ত হয়ে গেছে, তারপর দেখছি যে এখানে তো ফ্রিতে খাবার দিচ্ছে শ্রাদ্ধ বাড়িতে, সে তখন কী করে, এমনিতে ক্লান্ত হয়ে গেছে, ওখানে গিয়ে সে ভালো করে খেলো, কারণ টানতে ক্লান্ত হয়ে গেছিলো, খিদেও পেয়ে গেছিলো, আর টানতে পারছিল না। তা সে তখন ভালো করে খেয়ে শক্তিশালী হয়ে গেল, শক্তিশালী হয়ে সে বাছুরটাকে নিয়ে সে কসাই ছিল, কসাইয়ের কাছে গিয়ে দিল। কসাইয়ের কাছে দিতে তা কসাই তার যে ব্যবস্থা করলো, কিন্তু তার যে পাপটা তখন এর তো লাগলোই, যে তো দিল, আর হচ্ছে যে খাওয়ালো তারও লাগলো। তা সে তো না জেনে করেছে। তার জন্য কর্মের গতি বোঝা খুব মুশকিল। সকামভাবে করলে সেখানে অনেক রকমের মানে বিপত্তিও থাকে। তা সেগুলো বোঝার জন্য, কিছুটা বোঝার জন্য, সবটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব না, বেশি বোঝারও দরকার নেই, বেশি বুঝতে গেলে তখন মনটা অন্যদিকে চলে যায়। কিন্তু সাধারণভাবে একটা জিনিস বুঝতে হবে, যে জন্মটা হচ্ছে কিসের ফলে, কর্মের ফলে, সেটা হচ্ছে অদৃষ্ট রূপে জমা থাকছে, সবসময় যে সেটা ফল দিচ্ছে তা নয়। একটা যখনই কর্ম করা হয়, সেটার ফল কিছুটা সেই সময়ই পাওয়া যায় সাধারণত, কিছুটা ফল সেই সময় পাবেন, আর কিছুটা বা সবটা, কিছুটা মানে কতটা সেটা আমি জানি না, কত পার্সেন্টেজ, তো সেটা তো স্থান কাল পাত্র বা যে জিনিসটা করছেন সেই ভেদে তো ডিফারেন্স তো হয়ই। তা তার একটা অংশ অদৃষ্ট রূপে থেকে যায়। তো সেই অদৃষ্টটা পরে, মৃত্যুর পরে সেটা ফল দেবে। আর সেই ফলটা কি, সেটা হচ্ছে বাসনা যেটা আছে, বাসনাটাকে জাগাবে। আমি বলেছিলাম যে জন্ম সেটা হচ্ছে এক ভবিক। এর নেক্সট যে জন্মটা হবে সেটা নির্ভর করবে কিসের ওপরে,
যে গত আমাদের সঞ্চিত যে কর্ম আছে, কর্মাশয় যেটা আছে, হ্যাঁ, যে কর্ম করছি না সেটা ব্যাংকের মতো, ব্যাংকে যেমন আমরা টাকা জমা রাখি, তেমনি হচ্ছে যে কর্ম করছেন, হ্যাঁ, তা সেটার কর্মফল রূপে, অদৃষ্ট রূপে সেটা জমা থাকছে, পুণ্যকর্ম পাপ কর্ম মিশ্রিত কর্ম, হ্যাঁ, রূপে সেটা জমা থাকছে, সেটা হচ্ছে একটা দিক। হ্যাঁ, সেকেন্ড হচ্ছে সেখান থেকে হচ্ছে যে যে আমাদের বাসনা সংস্কার তৈরি হয়। যদি কেউ কফি খেতে থাকে তখন তার কফি খাওয়ার বাসনাটা সে জাগ্রত করেছে, হ্যাঁ, তার কফি বেশি খেতে ইচ্ছে করবে পরবর্তীকালে, হ্যাঁ, সেটা কিসের বসে? সংস্কারের বসে। এটা হচ্ছে বাসনা সংস্কার তৈরি হলো। ক্রিয়া সংস্কার তৈরি হয়, কেউ সাইকেল শিখছে, কেউ গাছে ওঠা শিখছে, কেউ সাঁতার শিখছে, কেউ গান শিখছে, হ্যাঁ, তো এটা তো তার মনের ভেতর থেকে যায়। সে মাঝখানে হয়তো 10 বছর কিছু করলো না, কিন্তু সাধারণত দেখবেন তার সে যে সাইকেল শেখা কি ভুলে গেল? সে তো ভুললো না, সেটা তো সংস্কার রূপে তার ভেতরে আছে, হ্যাঁ, ক্রিয়া সংস্কার। আর একটা হচ্ছে যে স্মৃতিরূপে থাকে জ্ঞান সংস্কার। হ্যাঁ, আপনি কোনো একটা বিষয়কে জানলেন, হ্যাঁ, যে এই টেবিলটা কী জিনিস, হ্যাঁ, বা এই কম্পিউটার কী জিনিস, তা সেটা হচ্ছে যে সিম্পলি জানা, হ্যাঁ, যে এই জিনিসটা এই, হ্যাঁ, তা সেটাও একটা সংস্কার রূপে থেকে যায়। তা সেটা হেল্প করে, স্মৃতিটা হেল্প করে, মেমোরিটা হেল্প করে। আমি যখন কোনো জিনিসকে দেখছি তখন বললাম যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে নীলগাই, তাই না? কোনো সময় দেখেছিলাম ছবিতে, ছোটো স্কুলে শিখিয়েছিল, তারপরে এত বছর মনে নেই, কিন্তু যখন তাকে দেখলাম তখন ওই পূর্ব ইয়েটা মনে পড়ে গেছে, না ওই সময় তো দেখেছিলাম এই জিনিসটা, এটা হচ্ছে নীলগাই। কী করে জানলাম? হ্যাঁ, তার ওই স্মৃতি থেকে, মেমোরি থেকে। হ্যাঁ, তো এইগুলো তৈরি হচ্ছে। তো একটা হচ্ছে কর্মফল তৈরি হচ্ছে, হ্যাঁ, বাসনা সংস্কার তৈরি হচ্ছে, হ্যাঁ, ক্রিয়া সংস্কার তৈরি হচ্ছে, জ্ঞান সংস্কার, হ্যাঁ, বা স্মৃতি সংস্কার আমাদের কিন্তু তৈরি হচ্ছে। তা এই যে বাসনা সংস্কার যখন এগুলো তৈরি, সংস্কার যখনই বলছি তখনই সেটা হচ্ছে আমাদের অবচেতন মনে, এটা মনে রাখবেন। আর সেটা আর সেটা যখন জাগছে মনে, মানে কনসাস মাইন্ডে, চিত্তবৃত্তি রূপে, তখনই আমার সেটার ইচ্ছা হচ্ছে। কফি খাওয়ার সংস্কার আমার থাকতে পারে, হ্যাঁ, কিন্তু এই সময়ে আমি হয়তো অন্য কাজে ব্যস্ত, হ্যাঁ, যে সে যে কেউ ধরুন ফুটবল খেলছে, সে হয়তো কফি খেতে ভালোবাসে বা সিগারেট খেতে ভালোবাসে, তো ওই সময়ে তার ওই সংস্কারটা সাধারণত জাগবে না, কারণ কি তার মন এখন অন্য কিছু নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে আছে। কিন্তু পরে যখনই সেই ওই জিনিসটা থেকে মনটা চলে গেল তখনই হয়তো এই সংস্কারটা, হ্যাঁ, হচ্ছে জাগলো, ভেতরে ছিল, হ্যাঁ, কিন্তু সেটা যখন চিত্তে জাগলো, হ্যাঁ, সে কনসাস মাইন্ডে, তখনই তার হচ্ছে যে কফি খাওয়ার ইচ্ছা হবে। শুধু সংস্কার ভেতরে থাকলে ইচ্ছা হয়ে যাবে না, তাহলে তো খেলার মাঠেই তার ইচ্ছে হতো, তাহলে তো সবসময় ইচ্ছে হতো। সংস্কার তো সবসময়ই আছে। আমাদের মধ্যে অসংখ্য সংস্কার এরকম পড়ে আছে। কিছু হচ্ছে ভালো সংস্কার, শ্রেয়ের সংস্কার, কিছু হচ্ছে প্রেয়ের সংস্কার, হচ্ছে জগৎ ভোগের সংস্কার। হ্যাঁ, মেন হচ্ছে সাধারণ জীবনে হচ্ছে যে সেই সংস্কারগুলোকে চেঞ্জ করা, এটা হচ্ছে ক্যারেক্টার চেঞ্জ। সংস্কার মিলিয়ে হচ্ছে যে আমাদের ক্যারেক্টার তৈরি হয়, সেজন্য হচ্ছে ক্যারেক্টার বিল্ডিং হচ্ছে মেন কথা। যেমন ক্যারেক্টার তৈরি হবে হচ্ছে সেরকম তার হচ্ছে যে ফলভোগ যেটা আছে এই জন্মে পরজন্মে, হ্যাঁ, দুটোতেই তার কিন্তু সেরকমভাবে ইনফ্লুয়েসড হয়, হ্যাঁ, সেই ক্যারেক্টারের দ্বারা। সেই অদৃষ্ট হলো, বাসনা হলো। হ্যাঁ, তা বাসনাটা কি? বাসনাটা হচ্ছে যে জাতি, আয়ু, ভোগ, হ্যাঁ, যে জন্ম, আয়ু, ভোগ ইত্যাদি কর্ম করার ফলে এই তো জন্ম হয়েছে, এখানে এই ভোগ করার ফলে আমার একটা যে মনে যে একটা সংস্কার জন্মাচ্ছে ওই জাতি, আয়ু, ভোগ থেকে, সেটা হচ্ছে বাসনা সংস্কার। হ্যাঁ, তাই ভোগ থেকে যে সংস্কারটা হয় সে বাসনা সংস্কার। আর অদৃষ্ট কর্মফল রূপে, কর্মাশয় রূপে যেটা জমা থাকছে, যেটা জাতি, আয়ু, ভোগের জন্ম দিচ্ছে, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে অদৃষ্ট বা কর্মাশয় বলছি। জাতি, আয়ু, ভোগের জন্ম দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে অদৃষ্ট বা কর্মাশয়। আর যেটা হচ্ছে সেই জাতি, আয়ু, ভোগ থেকে, ফলভোগ থেকে যে সংস্কারটা জাগছে, এটা ভালো, এটা খারাপ, এটা সুখকর, এটা দুঃখকর, রাগ, দেশ ইত্যাদি যেগুলো, হ্যাঁ, তা সেগুলো হচ্ছে যে বাসনা সংস্কার এগুলো থাকে, সেটা হচ্ছে যে অবচেতন মনেই থাকে। অবচেতন মনটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। চেতন মন তো সামান্য অংশ, স্বামীজিই বলছেন, এটা একটা ফিল্মের মতো। ফিল্মের মতো একটা পাতলা কাগজের মতো মনটা, নিচে হচ্ছে অবচেতন মন আছে, অচেতন মন আছে, উপরে হচ্ছে যে সুপার কনসাস মাইন্ড যে বলছি, আর তারপর হচ্ছে যে আলট্রা কনসাস মাইন্ড, স্বামীজি ইত্যাদি বলছেন। তা সেগুলো হচ্ছে মনের হচ্ছে বিভিন্ন ভাগ যেটা আছে, তা ওই ভাগে যাবো, কারণ কী দরকার এত কিছু জানার? কেউ যদি নিজেকে এক্সপ্যান্ড করতে চায়, নিজের শক্তি বাড়াতে চায়, লাইফের ফুলফিলমেন্ট চায়, এনজয়মেন্ট চায়, হায়ার লেভেলের এনজয়মেন্ট চায়, হায়ার লেভেলের পাওয়ার চায়, যেটা আমরা সবসময় চাই, হ্যাঁ, প্রত্যেকেই চাইছে, কেউ চাইছে না তা নয়, কিন্তু এগুলো করতে প্রথম কথা জানে না কীভাবে করতে হবে। আর তারপর হচ্ছে এগুলোর সংস্কার তৈরি হয়নি। শাস্ত্র চর্চা, শাস্ত্র শোনা,
হ্যাঁ, তারও একটা সংস্কার চাই, আর সংস্কার হতে গেলে সেটা বারবার করতে হবে, ভালো লাগুক বা না লাগুক। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে বারবার করতে করতে কিন্তু সংস্কার তৈরি হয়। যেমন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রথমে শুনতে গেলে একদমই ভালো লাগবে না, যারা হালকা ধরনের গান শুনে অভ্যস্ত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শুনতে গেলে সেখান থেকে উঠে চলে আসবে। তার জন্য কি সেই কানকে তৈরি করার জন্য, এখানে কান তৈরি হচ্ছে মানে হচ্ছে মন তৈরি করা, মন হচ্ছে সাধারণকরণ। হ্যাঁ, তা সেই মনকে তাদেরকে তৈরি করতে হবে। আর তার জন্য তাদের কি একটু ধৈর্য লাগবে, স্যাক্রিফাইস লাগে, তপস্যা লাগে। হ্যাঁ, তার সংস্কারকে চেঞ্জ করা হচ্ছে মেন তপস্যা। এরপরে হচ্ছে যে বলছেন, আমি আমি এই ব্যাসভাষ্য থেকে পড়ছি। বৃষদাংশ বিপাক উদয় স্বব্যঞ্জক অঞ্জন অভিব্যক্ত। হ্যাঁ, বৃষদাংশ মানে হচ্ছে বিড়াল। তো বিড়ালরূপী বিপাককে, বৃষদাংশ বিপাক উদয়, বিড়ালরূপী বিপাককে উদয় করতে পারে এমন কর্মাশয় স্বব্যঞ্জক অঞ্জন অভিব্যক্ত, নিজের ব্যঞ্জক, হ্যাঁ মানে উদ্বোধক, জাগিয়ে দেয়। হ্যাঁ, তো এরকম কর্মাশয়ের দ্বারা কি হচ্ছে যে অঞ্জন অভিব্যক্ত, অঞ্জন মানে প্রকাশ, অভিব্যক্ত অভিব্যক্ত মানে অভিব্যক্ত হয়। তা সেই নিজের উদ্বোধক বা ব্যঞ্জক যে কর্মাশয় আছে তার দ্বারা হ্যাঁ লব্ধস্বরূপ বা অভিব্যক্ত হয়। প্রথমে আমি একবার ব্যাসভাষ্যটা একবার পড়ি একবার, হ্যাঁ, তারপরে আমরা সামান্য সামান্য কিছু আলোচনা করব। स यदि जातिसतेन वा दूरदेशतया वा कल्पसतेन वा भवहितः, যদি আচ্ছা ওই বিপাকোদয়, হ্যাঁ বিপাক, হ্যাঁ জাতি আয়ু ভোগ রূপে যে পরিণাম বিপাক, সেই বিপাকের উদয়। হ্যাঁ, তা সেটা কী বলছে, यदि জাতিসতেন বা দূরদেশতয়া বা কল্পসতেন বা ব্যবহৃত, যদি শতজন্ম বা দূরদেশের বা শতকল্পের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, যদি ব্যবধান থাকে, গ্যাপ যদি থাকে, বলছে তাহলেও কী হচ্ছে, পুনশ্চ স্বব্যঞ্জক অঞ্জন এব উদীয়াৎ দ্রাগ ইত্যেবম। বলছেন যে তাহলেও হচ্ছে যে সেটা কী হচ্ছে যে পুনরায় পুনশ্চ সে উদয়ের সময় যখন সেটা মনে জাগবে, হচ্ছে তার নিজের ব্যঞ্জকের দ্বারা, ব্যঞ্জক মানে সেটা উদ্বোধকের দ্বারা, বিকাশের কারণের দ্বারা সেটা কি হচ্ছে লব্ধ স্বরূপ হয়ে হচ্ছে যে উদিত হয়। এব উদীয়াৎ দ্রাগ ইত্যেবম, শীঘ্র উদিত হয়, মানে হচ্ছে শীঘ্র মানে কি ব্যবধান বা বিলম্ব ছাড়া। এর তাৎপর্য কি, পূর্ব অনুভূত বৃষদংশ বিপাক অভিসংস্কৃতা বাসনা উপাদায় ব্যাজ্যেত। হ্যাঁ, সে কি হচ্ছে যে উপাদায় মানে সঙ্গে নিয়ে, ব্যাজ্যেত মানে হচ্ছে উদিত হবে। সে হচ্ছে যে পূর্ব অনুভূত, হ্যাঁ বিড়াল জনিত, এখানে উনি একটা ধরে নিচ্ছেন যে পূর্বে কোনো তার একটা বিড়াল জন্ম ছিল, নেক্সট জন্মটাতে বিড়াল জন্ম হবে। তা সে পূর্ব অনুভূত বিড়ালজনিত অনুভূত বিড়াল জাতীয় যে ফলভগত উৎপন্ন বাসনা নিয়েই কিন্তু তা উৎপন্ন হবে। পূর্ব অনুভূত বৃষদাংশ বিপাক অবিসংস্কৃত বাসনা, সেই বিড়াল জাতীয় ফলভোগ, ওই জনিত ওই জাতীয় যে ফলভোগ হয়েছিল সেখান থেকে উৎপন্ন যে বাসনা, হ্যাঁ বাসনা উপাদায় ব্যাজ্যেত, হ্যাঁ তা সেটা কিন্তু তখন উদিত হবে, ওই বাসনা নিয়েই কিন্তু উদিত হবে। আমি পরে আসছি এগুলো। কসমাৎ কেন, যত ব্যবহৃতানাম আপি, বলছেন যেহেতু ব্যবহৃত বা ব্যবধান হলেও, ব্যবধানটা কিসের, হ্যাঁ সেটা আগে তো বলে দিল ব্যবধানটা কিসের, সেটা টাইমের হতে পারে, স্পেসের হতে পারে। হ্যাঁ, তা সেই ব্যবধান থাকলেও সেটা কী হচ্ছে, আসাম সদৃশম কর্ম অভিব্যঞ্জকম নিমিত্তিভূতম ইতি আনন্তর্যম এব। তো এই বাসনা সকলের কি হচ্ছে যে তুল্য, সদৃশম তুল্য বা সমান জাতীয় কর্মাশয়ী অভিব্যঞ্জক বা নিমিত্ত হয়। আনন্তর্যম এব, এই জন্যই হচ্ছে বাসনা সকলের আনন্তর্য বা অব্যবহৃত, অব্যবহৃতের মতো ক্ষণমাত্রেই তার উদয় হচ্ছে। কুতশ্চ, আর এরকম কেন হচ্ছে, সেটা হচ্ছে স্মৃতি সংস্কারয়োঃ এক রূপত্বাৎ, স্মৃতি ও সংস্কারের হচ্ছে যে এক রূপত্ব হেতু।
यथा अनुभव तथा संस्काराः, जे प्रकारे अनुभव হয় সেই প্রকারের সংস্কার হয়। ते च कर्म वासना अनुरूपाः, আর ওই সকল যে সংস্কার সেটা হচ্ছে কর্ম বাসনার অনুরূপ হয়। यथा च वासना तथा स्मृति इति, যেমন বাসনা হয় তেমন স্মৃতি হয়। जाति देश काल व्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्मृति, এইরূপ জাতি, জাতি মানে হচ্ছে জন্ম, দেশ ও কালের দ্বারা ব্যবহৃত সংস্কার হতে স্মৃতি হয়। স্মৃতিশ্চ পুনঃ সংস্কার, স্মৃতি হতে পুনঃ সংস্কার উৎপন্ন হয়। इत्येवम एते, इति एवं एते, এই প্রকার এই স্মৃতি সংস্কারা, স্মৃতি ও সংস্কার কর্মাশয় বৃত্তি লাভ বসাদ বিয়াজ্যন্তে, কর্মাশয়ের দ্বারা বৃত্তি লাভ করে উদ্বোধিত হয়ে, বৃত্তি লাভ মানে হচ্ছে উদ্বোধিত হওয়া, সেটাই বৃত্তি লাভ করা, নাহলে তো বুঝতে পারতো না। উদ্বোধিত হওয়া মানে হচ্ছে চিত্তে যখনই না বৃত্তিরূপে প্রকাশ হয় তখন সেটা যে উদ্বোধন হয়েছে সেটা বুঝতে পারি না, জেগে যাওয়া আর কি। তা সেই বৃত্তি লাভ করে, কর্মাশয়ের দ্বারা বৃত্তি লাভ করে সেটা ব্যক্ত হতে থাকে। অতশ্চ ব্যবহিতানাম अपि, অতএব ব্যবহৃত হলেও নিমিত্ত নৈমিত্তিক ভাব অনুচ্ছেদাদ আনন্তর্যম এব সিদ্ধমিতি। তা ব্যবহৃত হলে কী হচ্ছে, যে বাসনা ও স্মৃতির নিমিত্ত, নিমিত্ত হচ্ছে কারণ, নৈমিত্তিক, নৈমিত্তিক হচ্ছে নিমিত্তজাত কার্য, সেই নৈমিত্তিক ভাবের অনুচ্ছেদাত, উচ্ছেদ বিচ্ছেদ না হওয়ার জন্য তাদের কি হচ্ছে, আনন্তর্যম সিদ্ধমিতি, তাদের আনন্তর্য সিদ্ধ হয়। এরপর আমরা আসছি আনন্তর্য মানে হচ্ছে বিনা বাধায় তৎকালিক, সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে তার যে অভিব্যক্তি, চিত্তে যে উদয় সেটা সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধ হচ্ছে। এরপর আমরা আবার প্রথম থেকে আসি যে ব্যাসে আসছে, সেখানে বলছেন যে বিশেষাংশ বিপাক উদয় স্বব্যঞ্জক অঞ্জন অভিব্যক্ত। এ বলছেন যে ধরুন এই জন্মে সে এমন কিছু কর্ম করলো, এমন কিছু কর্ম করলো যে সেটা তার বিড়াল জন্মের যে সংস্কার আছে, তার পূর্ব জন্মে কোনো একটা জন্মে সে বিড়াল ছিল, হ্যাঁ, তা সেই যে বিড়াল যে সংস্কার সেটাকে জাগিয়ে তুলবে। এবারে এটা এটা আচ্ছা, স যদি জাতি সাথে নেওয়া দূরদৃষ্টে বা কল্প সাথে নেওয়া ব্যবহৃত পুনশ্চ স্বব্যঞ্জকাঞ্জন এব উদিয়াত দাগিত্যেবম। এরপরে বলছেন যে সেটা যদি সে তার জন্ম যদি শতজন্ম আগে সে হয়তো বিড়াল ছিল, হ্যাঁ, বা সে কোন শুধুমাত্র সে যে পশ্চিমবঙ্গে বিড়াল ছিল তা না, সে তো অন্য কোনো দেশের বিড়াল ছিল, হ্যাঁ, বা শতকল্পের দ্বারা, টাইম যেটা বলছে, হয়তো কল্প ইউজ করছেন, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, কল্প মানে হচ্ছে যে এই কল্পের একজন, এক একটা কল্পের এক একজন নিয়ন্ত্রণকর্তা থাকেন, একজন ব্রহ্মা ইত্যাদি থাকেন। তা সেখানে বলছেন শতকল্প, হয়তো শতকল্প, এই কল্পে হয়তো সে হয়তো বিড়াল ছিল না, কিন্তু অনেক সেই কোটি 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 বছর আগে সে হয়তো কোনো একটা কল্পে সে হয়তো বিড়াল ছিল, হ্যাঁ, তখন সেই বাসনা তার মনে জেগে যাবে। আমি আগে বলে কি বলেছিলাম, যে অনেক জন্মের যে অনুভব, অনন্ত জন্মের অনুভব, অনন্ত বলবো না, মানে সেটা শেষ মানে শুরু কোথায় সেটা জানি না বলে অনন্ত বলছি। তার সমস্ত জন্মের যেটা অনুভব, হ্যাঁ, তা সেটা কিন্তু মনে বাসনার রূপে জমা থাকে। হ্যাঁ, বাসনা হচ্ছে অনেক ভব পূর্বিকা, ভব মানে হচ্ছে জন্ম, অনেক জন্মে, অনেক মানে কি সব জন্মের যা কিছু বাসনা করেছেন সমস্তটাই মনে আছে, বাসনাটা হচ্ছে মেন প্রবলেম। কিন্তু কর্মফল বসে, ধরুন এই জন্য মানুষ জন্ম হয়েছে, সেটা রেজাল্টেন্ট হচ্ছে কিসের, সেটা হচ্ছে গত জন্মের আপনার যে কর্মফল ছিল প্লাস তার আগে সঞ্চিত কর্ম যেটা ছিল, সমস্তটা মিলিয়ে হয়তো আগের জন্য মৃত্যুর সময়ে আপনার এমন কিছু মানে রেজাল্টেন্ট ফোর্স হলো যার ফলে হচ্ছে যে আপনি এই ধরনের জন্ম আপনি হয়তো পেয়েছেন, তাই না? আপনার মনুষ্য যে সেটা বিড়াল জনি হলো না, সেটা হচ্ছে মনুষ্যজনির যে সংস্কার যেটা আছে সেটা কোনো একটা জন্মে আপনি, তার আগে মনুষ্য জন্ম ছিল বা গত জন্মে হয়তো মানুষ ছিলেন, হ্যাঁ, তা সেই সংস্কারগুলোকেই জাগাবে। হ্যাঁ, মনুষ্য জন্মের সংস্কারকে হচ্ছে জাগালো, হ্যাঁ, তা সেই বিড়াল সংস্কার, এখানে বিড়ালটা উদাহরণ দিচ্ছেন, মনুষ্য থেকে মনুষ্য বললে অতটা কন্ট্রাস্টটা বোঝা যায় না, হ্যাঁ, তা মানুষ থেকে যখন বিড়াল বলছি তখন বোঝা যাচ্ছে যে বিড়াল জন্মে, কারণ বিড়ালের ইচ্ছা, সংস্কার, তার লাইফস্টাইল সমস্ত কিছু হচ্ছে মানুষ থেকে আলাদা, হ্যাঁ, তা সেই বিড়াল জন্মের যে সংস্কার সেটাকে জাগিয়ে দেবে, আর সেই সংস্কারকে জাগানো মানে সেই ধরনের বাসনাই জাগবে,
তাই না? সেই বিড়াল যখনই সংস্কার জাগালো, বিড়াল সুইচটা অন হয়ে গেল। আপনার মনে অনেক সুইচ আছে, হ্যাঁ, বিড়াল, ছাগল, গরু, পাখি, পশু, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, হ্যাঁ, সমস্ত কিছু সে হয়ে আছে। হ্যাঁ, তা সেটা আপনার কর্মফল অনুযায়ী, অদৃষ্ট কর্মফল অনুযায়ী কোন সুইচটা অন করবেন। যে সুইচটা অন করলেন, বিড়াল সুইচটা যখনই অন হলো, হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে সেই বিড়াল সংস্কার আপনার জাগবে। আর বিড়াল যে বাসনা আছে, ওই জন্মের যে বাসনাগুলো ছিল সেইগুলো নিয়ে উদিত হবে, অন্য কোনো বাসনা উদিত হবে না। হ্যাঁ, বিড়াল জন্মে হচ্ছে বিড়াল বাসনা উদিত হবে, সেটা প্রকৃতির নিয়মই হয়। তা সেটাই বলেছে। আর সেটা কী হবে এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট, সেটা বলছেন যে হ্যাঁ, যে আনন্তরিয়ম, যে সে কোনো বিনা বাধায়, কেউ যে বাধা দিচ্ছে তাকে তা নয়। হ্যাঁ, সেটা কিন্তু তৎকালিক উদিত হবে, একদম সঙ্গে সঙ্গে উদিত হবে। এই নয় যে তার কোনো যে সময় লাগবে, তা নয়। একটা খুব সুন্দর উদাহরণ দেখছিলাম, যে ধরুন একটা বই আছে, আমাদের জীবনটা হচ্ছে বইয়ের মতো, প্রত্যেকটা পাতা হচ্ছে জন্ম। হ্যাঁ, কোনো পাতায় হচ্ছে বেড়ালের ছবি, কোনো পাতায় হচ্ছে ঘোড়ার ছবি, কথার কথা বলি। ছবি মানে হচ্ছে ওই জন্মের সংস্কার যা কিছু আছে, A to Z টোটাল ওই পাতার মধ্যে আছে। এরপরে হচ্ছে যে এবারে আপনি এখন হয়তো 584 লক্ষ পাতা আছে, 84 লক্ষ, বিশাল বড় বই। হ্যাঁ, তা সেই আপনি হয়তো সেই লাস্টের দিকে পাতায় আছেন, কিন্তু সেই হয়তো আপনি 80 লক্ষ বছর আগে বা 80 লক্ষ জন্ম আগে আপনি হয়তো বিড়াল ছিলেন, হ্যাঁ, বা 2 লক্ষ বছর আগে আপনি হয়তো বিড়াল ছিলেন। হ্যাঁ, তাহলে কি পাতাগুলো উল্টে উল্টে আপনাকে যেতে হবে জন্ম পেরিয়ে? বলছেন না, সঙ্গে সঙ্গে। কেন না, বই যখনই খুললেন, আমি একসঙ্গে বা কম্পিউটার যখনই আমি পাতা খুলতে চাই, 84 লক্ষ বইয়ে যাই হোক, আমি পাতা দিলাম যে এত নম্বর পাতা, সঙ্গে সঙ্গে সেটা খুলে যাবে, তাই না? ওই পাতা দিয়ে আমি এন্টার দিলেই সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে সেই পাতাটা যেমন খুলে যায়, তেমনি এখানে হচ্ছে যে যখনই আপনার বিড়াল সংস্কার জাগলো, সেটা কোটি শত জন্ম হোক, কোটি কল্প বছর হোক, হ্যাঁ, তার আগে হয়তো হয়েছে, টাইম বা জন্মের দ্বারা, স্পেস দ্বারা সেটা যখন ব্যবধান থাকলেও, হ্যাঁ, যখনই সেই সংস্কার যাবে, ইমিডিয়েটলি সেই জন্মে যা কিছু বাসনা ইত্যাদি যা ছিল, হ্যাঁ, আপনার মনুষ্য বাসনা যদি থাকে, এই জন্মে তো আছে, সেটা সঙ্গে সঙ্গে অফ হয়ে গেল, এই সুইচটা অফ হয়ে যায়। একটা সুইচ অন হচ্ছে মানে আর একটা সুইচ অফ হয়ে যাচ্ছে। তখন হচ্ছে বিড়াল সুইচটা তখন অন হয়ে গেল। তখন হচ্ছে বিড়াল বাসনা বিড়ালের মতোই, বিড়ালের জন্মে যা কিছু চায়, হ্যাঁ, বা গরু জন্ম যদি হয়, সে তখন ঘাস খেতে চাইবে, সে তার গরুর বাসনা অন্যরকম, মানুষের বাসনা অন্যরকম। হ্যাঁ, তখন সেইগুলোই জাগবে। আর আমি বলেছিলাম যে বাসনা যখনই জাগলো যে আমি গরু হব বা আমি ঘাস খেতে চাইছি বা এরকম গরুর মতো, তার মনের যে ভাবটা আসবে, তা ওই যে বাসনার যে ছাঁচ তৈরি হলো, ওখানে তার যে কর্মাশয়, কর্মাশয় যেটা আছে, কর্মফল, তা সেই অনুযায়ী হচ্ছে যে তার হচ্ছে যে অন্তঃকরণ তৈরি হচ্ছে। আর কর্মাশয় অনুযায়ী সেই অন্তঃকরণের দ্বারা সেই গরু জন্ম পাবে। সব গরু সুখে থাকে না, সব গরু দুঃখে থাকে না। হ্যাঁ, সেখানেও দেখবেন গরুদের মধ্যে ভেদ আছে, কুকুরের মধ্যেও ভেদ আছে। দেখবেন কেউ রাস্তার কুকুর হয়, কেউ দেখবেন সেই বড় লোকদের কুকুর, সে দেখুন মার্সিডিজে চড়ে, হ্যাঁ, সে দেখুন যাচ্ছে। আর মানুষ সেখানে দেখবেন সে নর্দমা পরিষ্কার করছে, রাস্তার ধারে শুয়ে রয়েছে। সেখানে বোঝা মুশকিল যে কোনটা হচ্ছে যে মানুষের অভিপ্রেত হতে পারে। সেই ওই কুকুর জন্ম, মার্সিডিজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভালো করে ইয়ে করেছে, ভালো ইয়েতে আছে, এসি রুমে আছে। আর একটা মানুষ, সে হয়তো খেতেও পাচ্ছে না ভালো করে, নর্দমা পাশে শুয়ে রয়েছে রাস্তার ধারে। হ্যাঁ, কিন্তু সবসময় হচ্ছে মানুষ জন্মেই বেটার। হ্যাঁ, একটা কারণে মানুষ জন্ম বেটার, সেখানে সুখ নয়, সুখ তো নিজের কর্মফলে হচ্ছে। হ্যাঁ, একটা বিড়াল বা কুকুর সে সুখ পাচ্ছে, হয়তো মানুষের চেয়ে বেশি সুখ পায়, অনেক বিড়াল কুকুরই মানুষের চেয়ে বেশি সুখে থাকে। হ্যাঁ, তা কিন্তু সেটা কাম্য নয় ওই জন্মটা। কারণ কি, ওই জন্মে বিবেক থাকে না। আর ওটা হচ্ছে ফলভোগের জন্ম, নতুন কর্ম করে কিছু করা, কারণ সেখানে তো বিবেক বুদ্ধি নেই, আমি কি করছি না করছি কিছু জানে না, বিবেক বুদ্ধি তখন অফ থাকে। হ্যাঁ, তা মনুষ্য জন্মে একমাত্র বিবেক বুদ্ধি থাকে। তা মনুষ্য জন্ম যতই খারাপ হোক, কিন্তু সেখানে তার বিবেক হতে পারে, সে সাধনা করতে পারে, ঈশ্বরকে ডাকতে পারে, ঈশ্বরকে চিন্তন করতে পারে। এখান থেকে কিন্তু মুক্তির চান্স আছে। বিড়াল জন্ম থেকে কিন্তু মুক্তি হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। মনুষ্য জন্ম থেকেই কিন্তু মুক্তি হতে পারে, এটা কারণ সেখানে বিবেক আছে, এটা একটা বড় পার্থক্য। হ্যাঁ, তা যেমন ভরত রাজা, তিনি তো হরিণ জন্ম থেকে মুক্তি হতে পারতেন। হ্যাঁ, কিন্তু সেখানে থেকে না, হরিণ জন্মের পরে একটা জন্ম, ওটা হচ্ছে ফলভোগের জন্ম। তিনি চেয়েছিলেন ওরকম ভোগ করবো বলে, ভোগটা হয়ে গেল। হ্যাঁ, তারপরে নেক্সট জন্মে তিনি জ্ঞানী হলেন। তারপরে হচ্ছে যে সেই নিধ্যাসন দ্বারা তিনি হচ্ছেন জীবনমুক্ত হয়ে গেলেন। তা আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে যে কেন সেটা অব্যবহৃতর মতো, যেন তাৎকালিক কেন জেগে যাচ্ছে, সেটার জন্য এমনি চিন্তা করতে পারেন। ধরুন 40 বছর আগে আপনি অন্য স্থানের, হ্যাঁ, সেটা এই দেশের মধ্যে হতে পারে, সে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, বিহার, সাউথ ইন্ডিয়ার কোনো জায়গা, অথবা আমেরিকা, রাশিয়া কোনো একটা জায়গার হতে পারে। সেখানে কোনো একটা লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে বা আপনি বেড়াতে গিয়েছিলেন, সেখানে যে স্মৃতি আছে,
কোনো একটা কারণে তার যে ব্যঞ্জক যেটা আছে, ধরুন সেই লোকটাকেই দেখলেন আবার 40 বছর পরে, 50 বছর পরে সেই লোকটাকে যখনই দেখলেন, হ্যাঁ ফিজিক্যালি দেখতে পারেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার কি সে 40 বছরের আগের কথা, আর সেটা এখানে ঘটনা নয়, আপনি পশ্চিমবঙ্গে আছেন এখানকার ঘটনা নয়, সেটা হচ্ছে কোনো দূর দেশের ঘটনা, হ্যাঁ মাঝে 40 বছরের গ্যাপ আছে এই জন্মেই, কিন্তু সেই ঘটনাটা কি সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে যে আপনার মনে মনে পড়ে যাচ্ছে। সেই ঘটনাটা হচ্ছে যে হ্যাঁ যে ইমিডিয়েটলি, তার জন্য কোনো অপেক্ষা করতে চান যে 40 বছরের গ্যাপ আছে, হ্যাঁ বা ওটা তো এই স্থানে না অন্য স্থানে, সেরকম নয়, সঙ্গে সঙ্গে তার যে স্মৃতিটা যেটা আছে সেটা আপনার মনে ঢুকে আছে ওর সঙ্গে। আর ওই লোকটাকে যে দেখাটা হতে পারে যে ফিজিক্যাল দেখা হতে পারে, অথবা হতে পারে তার ছবি দেখলেন, হ্যাঁ বা ওর উদ্বোধক কিছু একটা দেখলেন, সঙ্গে সঙ্গে ওই স্মৃতিটা আপনার মনে জেগে যাচ্ছে। হ্যাঁ এখানে সেরকমই বলেছে, এখানে কি মৃত্যুর আগে স্মৃতিটা সাধারণত আমাদের মনের ডিপ লেয়ার থাকে, সেখানে আমরা যেতে পারি না, যোগীরা যেতে পারেন সেখানে যোগের সাহায্যে, হ্যাঁ তাদের যে মনের যে ডিপ যে সংস্কার যেগুলো আছে সেগুলোকে দেখে নিয়ে ওই জন্মে কী ছিলেন পুরো জন্মটাই সিনেমার আকারে হ্যাঁ তারা দেখতে পারেন। হ্যাঁ তা মৃত্যুর সময় কী হচ্ছে, আমি আগে বলেছিলাম যে মৃত্যুর সময়ে যে আমাদের স্থূল শরীর থেকে সূক্ষ্ম শরীর বিচ্যুত হচ্ছে, তাই না, সেই বিচ্যুত হওয়া মানে হচ্ছে টোটাল এনার্জিটা তখন চলে এলো, কারণ মনের যখনই শরীরের মধ্যে মন যায়, মনে এনার্জির একটা বড় অংশ হচ্ছে যে তাতে ব্যয় হয়ে যায়। আর একটা এনার্জি বড় অংশ তো আমাদের অবচেতন মৃত্যুতে ব্যয় হয়েই আছে সংস্কার রূপে, এত সংস্কার তৈরি করেছি, এত নেগেটিভ ইমোশন তৈরি করেছি, সেখানে লকড আপ হয়ে আছে। তা শরীর থেকে যখন ইয়ে হচ্ছে তখন কি হচ্ছে, ওই যে এনার্জিটা সেটা কি হচ্ছে আমাদের যে সংস্কার যেটা আছে পূর্ব সংস্কার, আর হচ্ছে সঞ্চিত যে সংস্কার যেগুলো আছে সেগুলোকে নিয়ে একসাথে উদিত হয়ে আপনার মনে ওই ধরনের ভাবই জাগাবে, অবশভাবে জাগাবে, আপনি তখন কিছু ইয়ে করতে পারবেন, ওই ধরনের ভাব জাগলো। হ্যাঁ তার শেষ সময়ে যে ভাবটা জাগবে হচ্ছে তখন আপনার সেরকম জন্ম হবে। এটা প্রকৃতির নিয়মে অবশভাবেই হয়। তারা বলছেন যে পূর্ব অনুভূত যে তার যে বিড়াল জন্মের যে বিপাক, তা সেটাকে নিয়েই জাতি আয়ু ভোগের ফলে যে বাসনা সংস্কার, সেটাকে নিয়েই হচ্ছে যে উপাদায় ব্যাজিয়েতে, হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে উদিত হবে বা জাগবে। তার জন্য যে তার কোনো টাইম কিছু লাগছে তা কিন্তু নয়, সেটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উদিত হবে। হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে মেন এখানকার কথা, যে জাতি দেশ কাল ব্যবহিতানামপি আনন্তর্যম স্মৃতি সংস্কার এক রূপত্বাৎ। হ্যাঁ এরপরে সেটা কেন হয় সেটার প্রশ্ন আসছে। বলছেন যে অকস্মাৎ কেন এরকম হয়, যেহেতু হচ্ছে ব্যবধান হলেও ওই বাসনা সকলের তুল্য বা সমজাতীয় কর্মাশয় অভিব্যঞ্জক বা নিমিত্ত হয়, এই জন্য বাসনা সকলের আন্তর্য অভিহিত। হ্যাঁ কেন এরকম হয়, বলছে স্মৃতি সংস্কারে এক রূপত্বাৎ। প্রথম হচ্ছে যে আপনার যে কর্মফল যেটা ছিল সেই কর্মফল অনুযায়ী, সেটা হচ্ছে আপনার যেটা আমি বললাম আমাদের মনের ভেতরে অনেক জন্মে কোটি কোটি শতজন্ম বা লক্ষ জন্ম যে আছে, সেখানে সমস্ত আমাদের যে তার যে সংস্কৃতি সেগুলো আছে। এবারে কোনটা উদ্বোধিত হবে, কোনটা হবে সেটা নির্ভর করছে যে আপনার কী ধরনের কর্ম। হ্যাঁ যেমন একটা লোককে দেখলে, রামকে দেখলে শ্যামের স্মৃতি আপনার উদয় হবে না, যদি লিঙ্ক থাকে তাহলে উদয় হতে পারে, কিন্তু ইন জেনারেল নয়, তাই না। গুরুকে দেখলে আপনার গাছের কথা মনে পড়ে, গুরুকে দেখলে আপনার গুরুর স্মৃতিই জাগবে। হ্যাঁ আপনি একটা পূর্ব কোনো আত্মীয়কে দেখেছেন, তখন সেই আত্মীয় সম্বন্ধেই স্মৃতি জাগবে, হ্যাঁ অন্য কারণ নয়। এখানেও তাই, হ্যাঁ তার যে উদ্বোধকটা আছে, তার সেই উদ্বোধকটা যে সেটা কর্মফল যেটা বলছি, অদৃষ্ট যেটাকে বলছি, হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আপনার মনের যে সংস্কার যেটা আছে, যে জাতীয় সংস্কার যে সুইচ যেগুলো আছে, হ্যাঁ তা সেটাকেই অন করবে। আর সেটাকে অন করলে সেই ধরনের স্মৃতিকে বাসনা সংস্কারকে অন করলে আপনার সেই ধরনের স্মৃতিই জাগবে, তাই না। সেই ধরনের বাসনা থেকে, বাসনা হচ্ছে বীজ আকারে মনের ভেতরে থাকে, তার থেকে যে তার যে অভিব্যক্তি হয় সেটা হচ্ছে স্মৃতি আকারে, তখন মনে হবে যে আমি এইটা ইয়ে করি। হ্যাঁ বিড়াল বাসনে অনেকেই চেয়েছেন বিড়াল জন্মে আমি এটা চাই ওটা চাই, মনুষ্য জন্মে যেমন চাইছেন অনেক কিছু এটা চাই ওটা চাই, তেমনি দেবজন্মেও অনেক কিছু চেয়েছেন এটা চাই ওটা চাই। হ্যাঁ তা যখন কারো দেবজন্ম হয়, শুক্ল কর্ম খুব করলো, পুণ্য কর্ম খুব করেছে, হ্যাঁ তার মনে তখন সেই দেবজন্মের যে সুইচটা আছে, হ্যাঁ তা সেটাকে অন হয়ে গেল। যেই অন হলো দেবজন্মে আপনার অনেক কিছু মনে হয়েছে এটা চাই ওটা চাই, নানা কিছু ভোগ করবো, তখন ওই ধরনের স্মৃতিগুলো জাগবে, অন্তঃকরণ সেরকম শেপ নেবে। আর তারপরে অন্তঃকরণ যখনই শেপ নিল, তখন সে প্রকৃতি থেকে সেই জিনিসগুলোকে উপাদান সংগ্রহ করে নিয়ে সে দেহ ইত্যাদি তৈরি করে, তখন তার জাতি আয়ু ভোগটা তখন চলতে থাকবে। এটা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মেই চলছে। হ্যাঁ আর স্মৃতি সংস্কার এক রূপত্বাৎ মানে কি, হ্যাঁ স্মৃতি আর হচ্ছে সংস্কার হচ্ছে বাসনা সংস্কার, তাই না। জাতীয় আয়ু ভোগ থেকে আপনার যেগুলো ফিলিংস যেগুলো আছে, সুখকর দুঃখকর রাগ দেশ, হ্যাঁ সেগুলো সংস্কার রূপে হচ্ছে যে মনের ভেতরে থেকে যাচ্ছে।
এরপরে সেটা যখনই উদিত হচ্ছে বাসনা সংস্কার থেকে হচ্ছে, সেটা যখন ওই ব্যক্তি হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্মৃতিরূপে। হ্যাঁ, তাই না? স্মৃতি আপনি মনে করলেন, মনে করা মানে কি, আপনি তো চিত্তভূমিতে এলো, হ্যাঁ, প্রত্যয় রূপে কনসাস মাইন্ডে এলো, তবেই তো জানতে পারছেন। অনেক স্মৃতিতে আছে, সবগুলো তো আমি এখন জানতে পারছি না, যেটা যেটা মনে জাগবে, চিত্তে জাগবে, সেটাই আমি জানতে পারবো। তা এটা একারূপত্ব মানে কি, যে রকমের সংস্কার সেরকমের স্মৃতি, বাসনা সংস্কার থেকে স্মৃতি হয়, স্মৃতি থেকে আবার হচ্ছে যে বাসনা সংস্কার তৈরি হয়। কারণ কি, স্মৃতি যেরকম হলে সেরকম আপনার কাজ হবে, কর্ম হবে, যেরকম কর্ম বাসনা অনুযায়ী কর্ম করছেন, আবার কর্ম থেকে হচ্ছে স্মৃতি, সেরকমই হচ্ছে স্মৃতি সংস্কার, কর্ম থেকে হচ্ছে সংস্কার যেটা হচ্ছে, তা সেটা হচ্ছে অবচেতন মনে থাকে। যদি কফি বেশি খান তাহলে কফি খাওয়ার সংস্কার হলো, যে স্মোকিং বেশি করে সে থাকতে পারেন দেখবেন, কারণ কি তার সংস্কার তাকে চালিত করে। তা সেটা যেমন এই জন্মেই সত্য, তেমনি হচ্ছে পরজন্মে হচ্ছে যে সেই সংস্কারগুলো হচ্ছে যে কাজ করবে। আর কি, সংস্কারটা কীরকম, বীজের মতো, তাই না? যে কর্ম করছেন তার যে অনুভূতি হচ্ছে, তার সেটা সেই ইমোশনস ইত্যাদি যেগুলো আছে, তার রাগদেশ যেগুলো আছে, হ্যাঁ, তার সঙ্গে জ্ঞান সংস্কার তো আছেই। জ্ঞান ক্রিয়া সংস্কার এগুলো তো সাধারণ সংস্কার, জীবন চালাতে গেলে এগুলো দরকার আছে। হ্যাঁ, কিন্তু বাসনা সংস্কার যেটা আছে, আর বাসনা নির্ভর করছে কিসের ওপরে? দু রকমের বাসনা আছে, এটাকে আমি চাই, এটাকে আমি চাই না, রাগ দেশ, তাই না? যদি কফি বা সিগারেট খেতে ভালোবাসি, তাহলে কি, যে কফি আমি চাই, হ্যাঁ, বা সিগারেট আমি চাই, এই ধরনের বাসনা দুটোই খুব ভালো কিছু নয়। সাধারণত দুটোকেই ত্যাগ করতে বলে, বিশেষ করে যারা স্পিরিচুয়াল লাইফে, যোগের লাইফে এসছে, দুটোই হচ্ছে যে ত্যায্য। কফিও স্টিমুলেট করে শরীরকে, নিকোটিন এগুলো ইত্যাদি, আমার সিগারেটেও আছে, এতেও স্টিমুলাস কিছু থাকে, ক্যাফেন থাকে কফির মধ্যে। তা সেগুলো বেশি হলে এমনি শারীরিকভাবেও খুব ক্ষতি করে, বেশিটা ঠিক নয়। তা সেটা কী করছে, মনের ভেতরে সেগুলো সংস্কার রূপে থাকছে, বীজ রূপে থাকছে। আর বীজ থাকলে সেখান থেকে গাছ হবে, তাই না? গাছ থেকে বীজ হয়। গাছ আর বীজের মধ্যে কি আছে? একরূপত্ব। গাছ আর বীজের মধ্যে হচ্ছে যে গাছটাই ছোট্ট আকারে, সেটা কিন্তু বীজ রূপে আছে। আম গাছ আর আম বীজ, আম বীজ থেকে আম গাছ, তাই না? আম গাছ থেকে আবার আম বীজ, কন্টিনিউয়াস এই সাইকেলটা চলতে থাকছে। আম বীজ থেকে কখনো জাম গাছ হয়ে যাবে না, হ্যাঁ, তাই না? বিড়াল জাতীয় যে ইয়ে আছে, যে আপনার যে বাসনা সংস্কার, সেখানে স্মৃতি জাগবে হচ্ছে বিড়াল জাতীয়, তাই না? তা সেটাই এখানে বলছেন, স্মৃতি সংস্কারায় হো, হ্যাঁ, যে সেটা হচ্ছে একরূপত্বাৎ। হ্যাঁ, তা এগুলো জেগে যায় কিসের জন্য? এগুলো জেগে যায়, যে বললাম যে সুইচটা অন করছেন সেটা হচ্ছে কর্মফল যেরকম করেছেন সেই অনুযায়ী ওই সুইচটা অন হয়ে যাবে। সেখানে কোন সুইচটা অন হচ্ছে শেষ সময়ে, হ্যাঁ, সেটার উপরে কোনো কন্ট্রোল নেই। সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, সেখানে শেষ সময়টা হচ্ছে যে খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠাকুরের কোনো শিষ্য কালীপদ ঘোষ বোধহয়, তা সে ঠাকুরের কাছে বুদ্ধিমান এমনিতে, তা সে ঠাকুরকে ধরে নিয়ে বলছেন যে ঠাকুর তো তাকে দীক্ষা দিলেন, দীক্ষা চাইলেন, মাঝ গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে, নৌকাকে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরের পা ধরে, ঠাকুর দেখছেন মহা মুশকিল, পা ধরে গঙ্গায় না ফেলে দেয়, তা সে জোর করে আদায় করলেন। এরকম ভক্ত আছে, ঠাকুরও তমগুণী ভক্ত করে মাকে বলেন গলায় আমি ইয়ে দেবো, খড়গ দেবো, হ্যাঁ, তা সেই এই ভক্ত তমগুণী ভক্তকেও ঠাকুর পেয়েছেন। তা সেও বলছে, সেও পা ধরে এমন জোরে ধরেছে আর শক্তিশালী, ঠাকুর দেখলেন তো মহা বিপদ, বললেন ঠিক আছে, তাকে দীক্ষা দিলেন। আর তারপর বললেন না, শেষ সময়ে যখন কেউ কিছু থাকবে না, তখন তুমি আমাকে আলো দেখাবে, তোমাকে আসতে হবে। এটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট কথা। মৃত্যুর সময়ে কোনো কিছু হাতে কিছু থাকে না, নেক্সট যে জন্ম যাব, তারপরে সেখানে কে বাবা কে মা, আগের জন্মে কে বাবা কে মা কে ভাই বোন কে ছিল আমরা কিচ্ছুই জানি না। এই জন্মে নতুন একটা সম্পর্ক তৈরি করে ভাবছি এটাই সব, আবার নেক্সট জন্মে এগুলো কিছু থাকবে না, তাই না? তাই এর জন্য হচ্ছে যে সেই সময়ে কে হাতে ধরে নিয়ে যাবে, এটা খুব হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। হাতে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এইগুলো, কোন সংস্কারটা জাগবে। হ্যাঁ, যদি দেবজন্ম যেখানে সাধন হয়, হ্যাঁ, ব্রহ্মলোক, সেখানে যদি যাওয়া যায় তাহলে তো খুব ভালো। হ্যাঁ, কিন্তু সেখানে যাওয়াটা নির্ভর করছে কার উপরে? দুটো জিনিসের উপরে, নিজের ওপরে। কারণ কি, কী রকমের সংস্কার তৈরি করেছি, কী ধরনের কাজ করেছি, সেগুলোই জাগবে। কিন্তু যে ধরনের সংস্কার করছে, আপনি প্রতিদিন পুজো পাঠ করেছেন, জপ করেছেন, এখানে আলোচনা শুনছেন বা কিছু শুনছেন, প্রত্যেকটা মনে কিন্তু ছাপ ফেলছে। যে জ্ঞান যে আছে, হ্যাঁ, এই জ্ঞানটা কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে সংস্কার রূপে, মনের ভেতরে কাজ করে যাচ্ছে, আপনি বুঝুন বা না বুঝুন। সেজন্য স্বাধ্যায় সবসময় করতে বলেছে। স্বাধ্যায় মানে হচ্ছে জপ ইত্যাদি, স্বাধ্যায় মানে হচ্ছে যে শাস্ত্র। আমি বলবো দুটোই, এটা নয় ওটা না। কেউ বলবো না স্বাধ্যায় মানে জপ, কেউ বলে স্বাধ্যায় মানে হচ্ছে যে না শাস্ত্রের পর। আমি বলবো দুটোই করতে হবে, আত্মা সম্বন্ধীয়, কারণ দুটোরই ইম্পর্টেন্স আছে। আর প্রত্যেকটা কী করছে, যে সংস্কার মনে গিয়ে সংস্কার উপর এফেক্ট ফেলছে, চরিত্রকে এফেক্ট ফেলছে। আমাদের যে ব্রড ভিউ আছে লাইফের প্রতি, যে জীবনটা কী,
হ্যাঁ, যদি মনে হয় এই জগৎটাই সত্যি, জগতের বাইরে কিছু জগৎ নেই, তখন আমরা জীবনকে একভাবে লিড করি, তখন 4 বাকের নীতি ফলো করবো আমরা। আর যদি বলছি না হচ্ছে যে বেদান্তের মতো জগৎ হচ্ছে যে যার ব্যবহারিক সত্তা আছে কিন্তু পারমার্থিক সত্তা নেই, এটা ক্রমশ চেঞ্জ হচ্ছে, তাই না, এই জন্মও চেঞ্জ হচ্ছে। আর এখানে তো শাস্ত্র তো বলেই দিয়েছে, আর এগুলো শাস্ত্র ছাড়া কে বলবে আগের জন্মে কী ছিলাম বা পরজন্ম আছে কি না, তো এই ব্যাপারে তো শাস্ত্রই তো একমাত্র প্রমাণ। আর সেটা হয় কিসের জন্য, এমনি এমনি হয়ে যায় না, সেটা হঠাৎ করে কেউ বিড়াল হয়ে গেল, মানুষ হয়ে গেল, গরু হয়ে গেল, তা নয়, নিজের কর্মফলই হচ্ছে। প্রত্যেকটা হচ্ছে একদম মেটিকুলাসলি ক্যালকুলেটেড, যে একদম নিক্তি ধরে মেপে সমস্ত কিছু হয়। সেরকম বলছে না, স্বল্প অপ্যাস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মাহত বায়াত, শেষ সময়ে হয়তো ভালো কর্ম কিছু করেছেন, জেগে গেল কোনো একটা ভালোই অজামিল, শেষ যেতে ভালো কর্ম করেছেন, নারায়ণ বলে ডাকছে। হ্যাঁ, তার প্রথম জীবনটা ভালো ছিল, ব্রহ্মচারী অবস্থায় সে ভালো ছিল, তারপরে মাঝের জীবনটা সে এদিক ওদিক কিছু করলো। হ্যাঁ, তারপরে সে কী করেছে, ভালো বৃত্তি ছিল যে ছেলের নামটা নারায়ণ রেখেছে, তার যে ছোটো ছেলে, বেশি বয়সে হয়েছে ছেলে, খুব ভালোবাসত। যমদূতরা এসছে, তখন তার মুখ থেকে নারায়ণ বেরিয়েছে। আর নারায়ণ বেরোলেই সঙ্গে সঙ্গে কী হচ্ছে, নারায়ণ শব্দের 2 অর্থ, এক হচ্ছে তার ছেলে, হ্যাঁ, কারণ অবচেতন মন ধরছে, আর পূর্বজন্মে সে তো নারায়ণের পূজা করেছে, তো নারায়ণ মানে তাই, অবচেতন মন ধরেছে, নারায়ণ মনে হচ্ছে তাই, সে তখন ওই নারায়ণের চিন্তা করছে, এক নারায়ণকে ডেকে সে তার 2 নারায়ণের ফল সে পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণের দূত আসছে, এসে তাকে, কারণ মন তখনই তাকে ওই দিকে নিয়েছে, যমদূত যখনই এসছে নারায়ণ বলে ডেকেছে, সেটা তো সংস্কার বসে ডেকেছে নারায়ণ বলে, আর ভয়ও আছে যমদূতকে দেখে, তখন তার ওই পূর্ব যে নারায়ণ আছে তার কথা মনে পড়ে গেছে, নারায়ণের স্মরণ হয়েছে। হ্যাঁ, তখন তিনি এসে, হ্যাঁ, তাকে উদ্ধার করছেন। তো এরকম আছে, স্বল্পম অপ্যাস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মাহুতো ভায়াত। হ্যাঁ, তা আমাদের সামান্য যে কর্ম করে থাকি, হ্যাঁ, তা জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, হ্যাঁ, কর্মযোগ, তা সমস্তটাই হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু হেল্প করে, কোনো না কোনো সময় সেটা এসে আমাদের হেল্প করে। কারণ কি, যা কিছু কর্ম করছেন প্রত্যেকটাই স্মৃতিরূপে। চিত্রগুপ্তের খাতা আছে, যেখানে সমস্ত কিছু লেখা হচ্ছে A to Z, প্রত্যেকটা মিনিটের। এখানে যেমন আমি যা কিছু বলছি প্রত্যেকটা মিনিটে, প্রত্যেকটা সেকেন্ডে যেমন আমি কি করেছি আমি বলে যেতে পারি, হ্যাঁ, কিন্তু হচ্ছে যে এখানে রেকর্ডিংটা সমস্তটা আছে। ঠিক সিমিলারলি এরকম রেকর্ডিং আমাদের মনের ভেতরে, শতকোটি জন্ম যাহা কিছু করেছি প্রত্যেকটা রেকর্ডিং আছে চেতন মনে। হয়তো আপনার নেই, আমি বললাম, স্বামীজি বলছেন চেতন মনটা সামান্য পাতার মতো, তার থিকনেসটা হচ্ছে সামান্য পাতা, আর এখানে চেতন, অবচেতন, সুপার কনসাস, আনকনসাস মাইন্ড, তার হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে বিশাল, তার ডেপথ হচ্ছে বিশাল, সাগরের মতো বা তারও বেশি। তা সেই জন্য কি মনে আছে না আছে, যেটা মনে আছে সেটাই আমি জানি, সেটাই সত্য, আর যেটা মনে নেই সেটা সত্য না, এটা তো ঠিক কথা নয়। এই জন্মেরই অনেক কথা মনে নেই, তার পূর্বজন্ম আর শতজন্ম আর কল্প আগে কী ছিলাম কে মনে রেখেছে। কিন্তু যখন সংস্কার জাগবে, যে ধরনের কর্ম করেছেন সেই জন্য যখন সংস্কার জাগবে, তখন কিন্তু সেটা ফট করে উদিত হয়। স্বামীজির জীবনে দেখবেন, স্বামীজি মোটরু, বাঘা এদেরকে পুষছেন, নানা কিছু, কিন্তু বলছেন যে আমি যাকেই ভালোবাসি সেই মারা যায়। হ্যাঁ, খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, যাকেই ভালোবাসছি নেচার হতে দেবে না, ভালোবাসলে তার দিকে মন থাকবে। হ্যাঁ, সেই জন্য সে মনটাকে তুলে নিচ্ছে, ভালোবাসতে একমাত্র ঈশ্বরকে। এবার বলছেন যে তা এটা হচ্ছে যে কার্যকারণ ধারা, যে ধরনের কর্ম করছেন সেই ধরনের স্মৃতি, হ্যাঁ, সেই ধরনের সংস্কার, আর সংস্কার হচ্ছে যে সেই ধরনের স্মৃতিকেই জাগাবে, যে ধরনের সংস্কার সেই ধরনের স্মৃতি। আম বীজ থেকে আম গাছই হবে। হ্যাঁ, তো ভালো কর্ম করলে শুক্ল সংস্কার, যে সংস্কার তৈরি হবে, সেখান থেকে তার ভালোই আপনার স্মৃতি ইত্যাদি তৈরি হবে। আর সেই অনুযায়ী যে বিপাক যেগুলো হবে, ওই জন্মের যে জাতীয় আয়ু ভোগ থেকে যে বাসনাগুলো ছিল সেগুলোই ডাউনলোড হয়ে গিয়ে, হ্যাঁ, সেই ধরনেরই হচ্ছে যে বিপাক হবে। কিন্তু এটা হচ্ছে সাধারণ লোকের নিয়ম, এটা যোগীদের নিয়ম নয়। হ্যাঁ, যোগীরা এটা কোনোটাই চায় না যে আমার শুক্লকর্ম হোক বা অন্য কিছু হোক বা নেক্সট জন্ম হোক। তো এটা সাধারণ যারা লোক আছে তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে এটাই হচ্ছে বাসনা। আচ্ছা, আর একটা হচ্ছে স্মৃতি সংস্কার একর উপর, আর একটা অর্থ হতে পারে, সেটা কি, যে বাসনা সংস্কার থেকে আপনার হচ্ছে যে বাসনা স্মৃতিই জাগবে, ক্রিয়া সংস্কার থেকে ক্রিয়া স্মৃতিই জাগবে। ক্রিয়া সংস্কার কীরকম, যেমন ধরুন আমাদের ইনস্টিংক্ট কিছু থাকে না, যেমন হচ্ছে একটা ছোট্ট ধরুন হাঁসের বাচ্চা আছে, সে সাঁতার কাটছে বা বাজ পাখি এলে সে পালাচ্ছে, সে কী করে জানলো? তাই যে সাঁতার কাটা সেটা হচ্ছে ক্রিয়া সংস্কার, হ্যাঁ, আগে থেকে করতে পারছে। অনেককে দেখবেন এই জন্মেই দেখবেন, বাচ্চা ছেলেরা অনেকেই আছে সামান্য শেখাতেই, হ্যাঁ, ভালো ভায়োলিন বাজাচ্ছে বা গিটার বাজাচ্ছে বা ভালো গান শিখছে, পুরো জন্মে করা ছিল, সামান্যটা পেয়েই সেটা কিন্তু জেগে যাচ্ছে।
বা বাছুর দেখবেন, হ্যাঁ, সে গাভীর পিছনে ছুটছে, মায়ের পিছনে, মা গাভীর পিছনে ছুটছে, সে কী করে জানলো যে দুধ খেতে হয়? বাচ্চা অবস্থায় কে তাকে শেখালো? হ্যাঁ, তো সেগুলো ইনস্টিংক্ট হিসেবে কিন্তু কাজ করে। আর জ্ঞান স্মৃতি সেগুলো তো কিছু থেকে থাকে, আমাদের বেশিরভাগটাই আমরা ভুলে যাই। হ্যাঁ, মৃত্যু বা জন্ম হচ্ছে আমার একটা শখের মতো, যে ওই শখে যে আমরা সমস্তটাই হচ্ছে যে ভুলে যাচ্ছি, কিন্তু সেই মৃত্যুর যে শখটা সেটা এত ট্রিমেন্ডাস যে সেটা মনের ভেতরে গেঁথে থাকে, যার ফলে হ্যাঁ যে তার পরিস্থিতি এটা বলছেন যে অভিনিবেশ যেটা আছে, মৃত্যু ভয় প্রত্যেকের মধ্যে আছে, এটা এক হিসাবে দোষের বটে, কিন্তু সে করবেটা কি? জন্মান্তরে মৃত্যু থেকে এমন ভয় পেয়েছে, এমন কষ্ট পেয়েছে, হ্যাঁ, অজ্ঞানবশত বটে, আর তার সঙ্গে হচ্ছে যে ফিলিংস বশত বটে, যার ফলে হচ্ছে যে সে তখন কী করছে, মৃত্যু থেকে প্রত্যেকেই দূরে থাকতে চায়। হ্যাঁ, মেইনলি হচ্ছে তার কষ্টের জন্য, আর হচ্ছে অজ্ঞানতার জন্য, যে আমি না হয়ে যাব, প্রত্যেকেই চায় আমি যেন থাকি। এটা হচ্ছে নেক্সট সূত্রে উনি বলছেন, সেটা আমরা এখন আলোচনা করব। তা আগের সূত্রে তো যে বাসনার যে কার্যকারণ সম্পর্ক, স্বামীজি বললেন যে বাসনার যে কী আছে, কনজিকিউটিভনেস আছে। এক বাসনা আবার অন্য বাসনাকে জাগাচ্ছে, তাই না? এক বাসনা থেকে স্মৃতি, স্মৃতি থেকে আবার বাসনা, হ্যাঁ, তা আবার হচ্ছে সংস্কার থেকে হচ্ছে যে আপনার যে নেক্সট জন্মের যে ফলভোগের বাসনা, সেগুলোও জাগছে। তো এগুলোর মধ্যে কার্যকারণ ভাব হচ্ছে যে আছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে এক জন্ম থেকে উত্তর জন্মের প্রবৃত্তি যেটা হচ্ছে, এটা নয় মানলাম, কিন্তু তাহলে যে প্রথম যে জন্মটা ছিল, হ্যাঁ, সেই প্রথম জন্মের সংস্কার তাহলে কী করো? তার আগে তো কোনো জন্ম নেই। তখন সেই প্রশ্নের উত্তরটা উনি এই 4.10 যে সূত্র আছে, কৈবল্যপাদে 10 নম্বর যে সূত্র আছে, তা সেটাতে উনি উত্তরটা দিচ্ছেন। হ্যাঁ, তাসাম অনাদিত্বম চ আশিস নিত্যত্বাৎ, আশিস নিত্যত্বাৎ তাসাম অনাদিত্বম। আশির নিত্যত্ব হেতু হচ্ছে তাদের কি, তাদের মধ্যে বাসনা সকলের অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়। এখানে বলে দিল অনাদি, হ্যাঁ, অনাদি বলে দিচ্ছে। হ্যাঁ, আশি মানে কি? আশি মানে হচ্ছে যে ইচ্ছা বা শুভ কামনা, বা আমরা বলি না আশীর্বাদ। সেই আশিটা কি? নিজের সম্বন্ধে আত্মাশিটা কি? নিজের সম্বন্ধে ইচ্ছাটা কি? বা নিজের সম্বন্ধে শুভ কামনাটা কি? হ্যাঁ, আমি থাকি, আমার যেন অভাব না হয়। তা সেটা আমাদের ব্যাসভাষ্যে বলছেন। প্রথমে ব্যাসভাষ্যটা আমি একবার পড়ে দিই, হ্যাঁ, তারপরে আমি আলোচনা করব। তাসাম বাসনা নাম আশিস নিত্যত্বাৎ অনাদিত্বম। আশির নিত্যত্ব হেতু বাসনা সকলের অনাদি হওয়া সিদ্ধ হয়। হ্যাঁ, তা বাসনা সকল বলে দিলাম অনাদি। টেকনিক্যালি কেউ প্রশ্ন করতে পারবে না যে প্রথম জন্মের আগে তো বাসনা কিছু ছিল না, প্রথম জন্মটা তাহলে কী করে হলো? এখানে প্রথম জন্ম বলে কিছু নেই, বলছে যে এটা হচ্ছে অনাদি, আদি নেই। হ্যাঁ, তা সেই আদি নেই, তাহলে আপনি এটা কী করে বলছেন? এর যুক্তিটা কি? আদি নেই কী হিসেবে বলবেন? বলছেন যে প্রত্যেকটা জন্মেই, মনুষ্য জন্ম হোক, পশু জন্ম হোক, পাখি জন্ম হোক, ব্যাকটেরিয়া জন্ম হোক, প্রত্যেকটা জন্মে প্রত্যেকেই চায় আমি যেন বেঁচে থাকি, আমি যেন না হয়ে না যাই। এমন কোনো জন্ম পাবেন না, একটা পোকাও দেখবেন যে রাস্তার পাশে আসে, যখন একটা গাড়ি আসছে সে তখন পালাতে চায়, তাই না? হ্যাঁ, মৃত্যু ভয় প্রত্যেকের মধ্যেই আছে, তাহলে সেই মৃত্যুর ভয় তার কোত্থেকে এলো? তা সেই সম্বন্ধে ডিটেলসে আলোচনা এখানে করা হয়েছে। তা বলছেন ইয়া ইমাম আত্মাসিহি মা না ভুবম ভূয়াসম ইতি। বলছেন যে এই যে আত্মকামনা, আত্মাসি, হ্যাঁ, আত্মাসি আত্মকামনা, হ্যাঁ, সেটা কি? মা না ভুবম ভূয়াসম ইতি, আমি না থাকি এরকম না হোক, আমি যেন থাকি। আমি যেন বেঁচে থাকি সবসময়, আমি যেন না হয়ে না যাই। হ্যাঁ, তো সেটা হচ্ছে নিজের সম্বন্ধে শুভকামনা বা ইচ্ছা। তা সবার মধ্যে এটা দেখা যায়। সর্বস্ব দৃশ্যতে সা না স্বাভাবিকই, হ্যাঁ, আর তা হচ্ছে স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক হচ্ছে অকারণ নয়, পরে আসছি আলোচনায়, তখন বলবো। কাস্মাৎ, কেন এরকম হয়? জাত মাত্রেস্য জন্ত অননুভূত মরণধর্মকস্য। বলছেন যে যে সদ্যজাত প্রাণী, জাতমাস জন্ত, সদ্যজাত প্রাণী যে পূর্বে কখনো, হ্যাঁ, বলছেন যে অননুভূত মরণধর্মকস্য, যে পূর্বে কখনো যে মৃত্যু ধর্ম অনুভব করেনি, তার কি হচ্ছে? দেশ দুঃখানুস্মৃতি
নিমিত্ত মরণত্রাসা কথম ভবেত। বলছেন যে সে তার দেশাত্মক দুঃখের স্মৃতি হতে উৎপন্ন মরণ ভয় কেমন করে হতে পারে। মরণ ভয় মানে হচ্ছে যেটা যে ভয়ের জিনিস, সেটা হচ্ছে দুঃখকর জিনিস, সেখান থেকে সেটাকে আমরা দেশ করি। হ্যাঁ, তা বলছেন যে 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 সদ্যজাত প্রাণী যে পূর্বে কখনো মরণ অনুভব করেনি, যে জন্মালো। সাধারণত আমরা কি একটা কফি খাচ্ছি, ভালো বা খারাপ, সে কারো ভালো লাগতে পারে, কারো খারাপ লাগতে পারে। যে খারাপ লাগবে যার কফি, সে তখন তাকে দেশ করবে। দেশ এই অর্থে যে আমি এটাকে চাই না, এটা ভালো লাগে না। আবার কেউ পছন্দ করবে, হ্যাঁ তাই না? তার মানে কি সে পূর্বে সেটাকে, সেই কাজটা সে করেছে, হ্যাঁ, আর তার সংস্কার রূপে সেটা তার মনের ভেতরে আছে। হ্যাঁ, সেটা তার প্রতি অনুরাগ হতে পারে, তার প্রতি দেশ হবে, সেটা অন্য ব্যাপার। হ্যাঁ, কিন্তু সেটা স্মৃতিরূপে আছে, আর সেই স্মৃতিটাই জাগছে যখন কফিটা তার কাছে আসছে, তার সামনে আসছে বা চিন্তারূপে আসছে। হ্যাঁ, সে তার প্রতি তার রাগ দেশ হচ্ছে কিসের জন্য? তার ভিতরে সংস্কার আছে। তো যে জন্ম নিল, যে পূর্বে কখনো মরণ জিনিসটা, সেটা একটা ক্রিয়ার মতো, সেটাকে সে অনুভব করেনি, সেই এক্সপিরিয়েন্সটা তার হয়নি। হ্যাঁ, তাহলে তার মরণ ত্রাস জাগছে কী করে? একটা বাচ্চা সে জাস্ট জন্ম নিল, বা যে কোনো লোক, শুধু বাচ্চা বলে না, একটা বাচ্চাও যখন থাকে, মায়ের কোলে থাকে, তাকে মানে দেখেন না, সে ছেড়ে দেবো করে, বা বাচ্চাকে তুলে ওপরে ছুড়ে দিল, সে ভয় পায়, আবার লুফে নেয়। কিন্তু বাচ্চা ভয় পাচ্ছে কেন? বা অনেক সময় বাচ্চাকে যখন সাঁতার শেখায়, জলে ফেলে দিল, বাচ্চা তখন কাঁদছে যে আমি মারা যাব, তখন এই ভয়টা তার আছে। সে কখনো মরণ অনুভব করেনি আগে, মানে অন্তত এই জন্ম অনুভব করেনি। তাহলে তার মরণ ত্রাস কী করে এলো? যদি সংস্কার না থাকে, তার তো সেই ভয় আসার কথা নয়। তার মানে কি সংস্কারটা থাকে। তাহলে সংস্কার তো থাকে, তাহলে শুধু কি মরণ সংস্কারই থাকে? মরণ ভয়ের যে সংস্কার আছে ওটাই থাকে? সব সংস্কারই থাকে, কিন্তু ওইটা এত প্রবল সংস্কার যে মৃত্যু বা জন্ম যে আছে, সেটা আমাদের মৃত্যু বা জন্মের সময় আমাদের যে শখ, সেটা হচ্ছে অন্যান্য সংস্কারকে আমাদের ভুলিয়ে দেয়। হ্যাঁ, কিন্তু মরণ ত্রাসটা হচ্ছে যে, হ্যাঁ, যে তার যে সংস্কারটা থাকে সেটা কিন্তু জেগে যায়। আর সবটা আমরা ভুলে যাই তা নয়, অনেকে কিন্তু পূর্বজন্মের স্মৃতি মনে রাখে, অনেকে রাখে। বা যেগুলো আমরা বলি না যে এরা হচ্ছে যে কোনো একটা বিষয়ে খুব ভালো, সামান্য শেখাতেই কেউ দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি ধরে ফেলছে। হ্যাঁ, একটা হয়তো গিটার শিখতে বা একটা গান শিখতে হয়তো 30-40 বছর লেগে যায়, সে হয়তো দেখবেন 1-2 বছর 3 বছরের মধ্যেই সে একদম এক্সপার্ট হয়ে যাচ্ছে, প্রোডিজি বলি আমরা। তা সেটা কী করে এলো? অনেকে দেখবেন ছোটো থেকেই, বাচ্চা অবস্থা কোনো কিছু শেখে নেই, আর্টের আঁকছে, তার আঁকা দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এমন অনেকে আছে, হ্যাঁ, যে সে এত সুন্দর আঁকছে, কোনো আর্ট স্কুলে যায়নি, কোনো কিছুতে যায়নি। আর আমাদের মডার্ন আর্ট বলতে কি, মডার্ন দেখে তো কিছু বোঝা যায় না, কি আমি তো বুঝতে পারি না কী জিনিস। হ্যাঁ, কিন্তু ওদের আঁকা এত সুন্দর দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয় যে কী করে সম্ভব হলো। কাউকে শেখালেও অত ভালো আঁকতে পারবে না, আর ছোটো থেকেই আঁকছি। তার মানে কি পূর্বজন্মের কোনো সংস্কার ছিল? নাহলে অত সুন্দর কী করে আঁকবে একটা জিনিস না শিখলো। অনেকে গিটার বা কোনো কিছু ছোটোবেলার অবস্থা থেকেই, হ্যাঁ, সে সামান্য শেখাতেই, হ্যাঁ, যে তার যে পূর্বস্মৃতি বা সংস্কার সেগুলো জেগে যাচ্ছে, সে তখন আরও তাড়াতাড়ি করতে পারছে। যেন একবারে আমাদের যে স্মৃতি থাকে না তা নয়, অনেক স্মৃতি আমরা ভুলে যাই। হ্যাঁ, আর হচ্ছে যে সেটাকে জাগানো যেতে পারে। ভুলে যাই মানে সেটা নেই তা নয়, সবগুলোই আছে, আমাদের মনের ভেতরেই আছে। আর সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা যোগ করি, তখন হচ্ছে সেই স্মৃতিগুলোকে জাগাতে পারি। আচ্ছা, বলছেন নাচা স্বাভাবিকাম বস্তু নিমিত্তম উপাদাত্তে। স্বাভাবিক বস্তু কখনো নিমিত্ত হচ্ছে কারণের আশ্রয় নেয় না। এটা কি মানে, পরে আমি আসছি পুরোটা আগে। তসমাৎ অতএব কি বলছেন, অনাদি বাসনা অনুবিদ্ধম ইদম চিত্তম। অনাদি বাসনা অনুবিদ্ধ এই চিত্ত, কর্মাশয়রূপ যে চিত্ত, কি বলছেন, নিমিত্তবশাৎ কাশ্চিদেব বাসনা প্রতিলভ্য। হ্যাঁ, নিমিত্তের কারণে ওর মধ্যে কাশ্চিদেব বাসনা প্রতিলভ্য, হ্যাঁ, ওর মধ্যে কিছু সদৃশ বাসনা বাসনাকে নিয়ে পুরুষস্য ভোগায় উপবর্ততে ইতি, পুরুষের ভোগ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হচ্ছে। তার মানে এখানে কি বলতে চাইলেন, যে অনাদি বাসনা যেটা আছে চিত্তের মধ্যে, অনাদি বাসনাগুলো রয়েছে। আমি আগে বলেছিলাম চিত্ত হচ্ছে অনেক ভবপূর্বিকা, যত জন্ম আছে সমস্ত বাসনা মনের ভেতরে জালের মতো হয়ে আছে। কোন বাসনাটা জাগবে আমরা জানি না, কোন উদ্বোধক কোন বাসনাটাকে জাগাবে, সেটা আপনার কর্ম ডিসাইড করছে। এখানেই আপনার হচ্ছে যে বিবেক বা বুদ্ধি যেটা আছে, হ্যাঁ, সেটা কিন্তু এটাকে নির্ণয় করে। তা বলছেন যে যখন নেক্সট বিড়াল জাতীয় জন্মের হয়তো আপনার সুইচটা অন হয়ে গেল,
তা সুইচ যখনই অন হলো তখন হচ্ছে যে ওই জাতীয় বাসনাকে নিয়ে, বিড়াল জাতীয় বাসনা কি নেবে, আছে তো দেবজন্মের বাসনাও আছে, মনুষ্য জন্ম, পশুও কত রকমের, মনুষ্যও কত রকমের জন্ম নিয়েছেন, সব ধরনের বাসনাই আছে, কিন্তু ওই বিড়াল জন্মের ওই বাসনাগুলোকে নিয়েই সে কিন্তু উদিত হবে, বাসনা সকলকে নিয়ে পুরুষের, বলছেন পুরুষস্য ভোগায়, পুরুষের ভোগে উপবর্ততে ইতি, প্রবৃত্ত হবে, ভোগ সম্পাদনে প্রবৃত্ত তখন হয়। বলছেন ঘট প্রাসাদ প্রদীপকল্পম সংকোচ বিকাশী চিত্তম, বলছেন ঘট বা প্রাসাদের মধ্যে স্থিত প্রদীপের ন্যায় যে সংকোচ ও বিকাশী যে চিত্ত, সেটা কি বলছেন, শরীর পরিমাণ আকার মাত্রম ইতি অপরে প্রতিপন্নাহ, তা সেটা হচ্ছে শরীরের মানের আকারযুক্ত, এটা অন্যেরা প্রতিপাদন করেন। আমি মানেটা বলে দিলাম, পরে আমি এটাকে ডিটেলসে বলবো। তথা চ অন্তরাভাব সংসারশ্চ যুক্ত ইতি, হ্যাঁ, তা ওদের মতে আর কি এর অন্তরাভাব হয় ও সংসার মানে হচ্ছে সেই জন্ম পরম্পরা যে প্রাপ্তি সেটা সঙ্গত হয়। আমি জাস্ট মানেটা বলিনি প্রথমে, তারপরে হচ্ছে যে এ সম্বন্ধে আলোচনা করব। বৃত্তি এব অস্য বিভুনা চিত্তস্য, তা সিদ্ধান্ত, আগে তো এক পক্ষ বললেন, সেই পক্ষ যে ঠিক নয়, সিদ্ধান্ত পক্ষ এখানে বলছেন যে এই যে বিভু বা সর্বব্যাপী যে চিত্তের বৃত্তি এব অস্য বিভুনা চিত্তস্য, সেই বিভু বা সর্বব্যাপী চিত্তের বৃত্তি সংকোচ বিকাশিনী ইতি আচার্য, সংকোচিত বিকাশিত হয়, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যোগের আচার্য মানেন। তচ্চ ধর্মাদি নিমিত্ত অপেক্ষম, আর এই চিত্তবৃত্তির যে সংকোচ এবং বিকাশ, হ্যাঁ, তাতে কি বলছেন যে ধর্ম অধর্মরূপ, হ্যাঁ, যে নিমিত্ত অপেক্ষম, নিমিত্তের অপেক্ষা থাকে, কারণের অপেক্ষা থাকে, হঠাৎ করে চিত্ত সংকুচিত হচ্ছে বিকাশিত সেরকম নয়, সেখানে কিন্তু একটা নিমিত্তের অপেক্ষা থাকবে। আর সেই নিমিত্তটা কি, ধর্ম করছেন না অধর্ম করছেন। নিমিত্তম চা দ্বিবিধম, নিমিত্ত দু প্রকারের, আর সেটা কি, বাহ্যম আধ্যাত্মিকম চ, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে বাহ্য ও আধ্যাত্মিক, হ্যাঁ, নিমিত্ত মানে হচ্ছে কারণ, আর বাহ্যটা হচ্ছে বাহ্য কারণ, সেটা উনি এক্সপ্লেন করবেন। আধ্যাত্মিক মানে হচ্ছে যেটা শরীর আর মন রিলেটেড, শরীর অন্তর্বর্তী যেটা। শরীরাদি সাধন অপেক্ষম বাহ্যম, তা শরীরাদি সাধন সাপেক্ষ নিমিত্ত হলো বাহ্য, শরীর নিয়ে আমাদের যে সাধনা, এই স্থূল শরীর নিয়ে যে সাধন যেগুলো হচ্ছে, হ্যাঁ, তা সেটা হচ্ছে যে সেই সাপেক্ষ নিমিত্ত হচ্ছে, কারণ হচ্ছে সেটা হচ্ছে বাহ্য কারণ। উদাহরণ কি দিচ্ছেন, স্তুতি দান অভিবাদনাদি, স্তুতি দান অভিবাদন, হ্যাঁ, ইত্যাদি। চিত্তমাত্রম অধীনম শ্রদ্ধাদি আধ্যাত্মিকম, এ বলছেন যে কি, যে চিত্র মাত্র অধীনম, কেবল চিত্রেরই অধীন, শরীর নিরপেক্ষ, শুধু চিত্রেরই অধীন, সেগুলো কি শ্রদ্ধা আদি, সেগুলো কি হচ্ছে যে আধ্যাত্মিক নিমিত্ত, সেটা হচ্ছে যে শরীর মন সম্বন্ধীয় নিমিত্ত। তথা চ উক্তম ইয়ে চৈতে চয়ে এতে মৈত্রাদয় ধ্যায়ীনাম বিহারাহ, আর এ বিষয়ে বলা হয়েছে কি, এই যে ধ্যায়ীদের মৈত্রী ইত্যাদি বিহারাহা, বিহার সকল মানে হচ্ছে যে সুখসাধ্য যে আমাদের সাধন যেগুলো আছে, সেগুলো কি, তে বাহ্য সাধন নিরনুগ্রহাৎ মান, সেগুলো হচ্ছে যে তার হচ্ছে বাহ্য সাধন নিরপেক্ষ রূপ। প্রকৃষ্টম ধর্মম অভিনিবর্তয়ন্তি, আর তারা কি হচ্ছে, তারা হচ্ছে যে প্রকৃষ্ট ধর্ম, উৎকৃষ্ট ধর্ম, শুক্ল ধর্ম, সেগুলো তৈরি করে বা নিষ্পাদিত করে। তয়োর মানসম বলিহ, ওই দুই প্রকার নিমিত্তের মধ্যে শরীর এবং যেটা মানস বলা হলো আধ্যাত্মিক, আর যেটা শরীর সম্বন্ধীয় যেটা আছে, চিত্ত সম্বন্ধীয়, শরীর সম্বন্ধীয়, সেই দুই নিমিত্তের মধ্যে হচ্ছে যে মানস বা আধ্যাত্মিক নিমিত্ত হচ্ছে বলবত্তর। কথম,
হ্যাঁ, এটা বলছেন যে কেন সেটা সেটা বলছেন। জ্ঞান বৈরাগ্যে কে না অতিশয়্যেতে, বলছেন যে জ্ঞান এবং বৈরাগ্য কার দ্বারা অতিক্রান্ত হতে পারে, কারো দ্বারা নয় আর কি, সেটাই বলছেন। হ্যাঁ, বলছেন দণ্ডাকারণ্যম চ চিত্তবল ব্যতিরেকেন শরীরেণ কর্মণা শূন্যং কহ কর্তুম উৎসাহেত। বলছেন যে এই যে চিত্তবল ব্যতিরেকে, হ্যাঁ চিত্তবল ব্যতিরেকেন, হ্যাঁ শরীরেণ কর্মণা শূন্যম, কেবল শারীরিক কর্ম দ্বারা শূন্য কর্তুম উৎসাহিত, হ্যাঁ সেটা কি দণ্ডকারণ্যম। হ্যাঁ বলছেন যে চিত্তবল ব্যতিরেকে কেবল শারীরিক কর্ম দ্বারা কে দণ্ডকারণ্যকে শূন্য করতে পারে। সমুদ্রম অগস্ত্যবৎ বা পিবেত, অথবা অগস্ত্যের মতো কে সমুদ্র পান করতে পারে। এরপরে আমি সাধারণভাবে অর্থটা বলে দিলাম, এরপরে আমরা আলোচনা করব। তা বলছেন তাসাম অনাদিত্যম চাষে নিত্যত্বাৎ। হ্যাঁ, আসির নিত্যত্ব হেতু হচ্ছে যে বাসনা সকলের অনাদিত্য সিদ্ধ হয়। প্রশ্নটা ছিল যে প্রথম যখন তার বিড়াল জন্মধারণ হচ্ছে তার আগে তো কোনো সংস্কার নেই, তাহলে তো বিড়াল জন্ম কোত্থেকে এলো, কোত্থেকে সে এটাকে নিল, তখন এটাকে সিদ্ধ করার জন্য বলছেন যে অনাদিত্য, যে জন্ম হচ্ছে অনাদি। কারণ কি আমরা সব জন্মেই দেখতে পাই সেখানে মৃত্যু ভয় আছে, এমন কোনো জন্ম নেই যেখানে আমরা দেখি যে মৃত্যু ভয় নেই। হ্যাঁ, মৃত্যু ভয় হচ্ছে যে প্রত্যেকেরই আছে, অজ্ঞান থেকেই সেটা আসছে, তাই না? আমাদের যে পঞ্চক্লেশ আছে, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দেশ, অভিনিবেশ। অভিনিবেশ হচ্ছে যে যেটা বলছি মৃত্যু ভয়, এই জীবনের প্রতি, এই শরীরের প্রতি আকর্ষণ, যেন এই শরীরটি আমি, এটা যেন না যাক, এটা যেন থাকে। হ্যাঁ, তা প্রত্যেকটা জন্মেই এটা থাকে, কারণ অবিদ্যা আছেই। হ্যাঁ, অবিদ্যা না থাকলে সেই অবিদ্যাই হচ্ছে যে সেই মায়া বা প্রকৃতি যে বলছি, এবং তার ফলে হচ্ছে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। তো অবিদ্যা না থাকলে এতগুলো থাকে না। অবিদ্যা আছে মানে হচ্ছে মৃত্যু ভয় কোনো না কোনো রূপে আছে, সবার যে সমান এক্সটেন্টে থাকে তা সেটা বলছি না, কিন্তু কিছু না কিছু প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। তাহলে প্রত্যেকের মধ্যে যদি থেকে থাকে, প্রথম জন্ম যখন আছে, প্রথম জন্মের আগে তো আর মৃত্যু ছিল না, সেই জন্মে যা জন্ম নিয়েছে, তাহলে মৃত্যু সে কোনো দিন অনুভব করেনি, তাহলে তার মরণ ত্রাস কোত্থেকে এলো, মরণ ভয় কোত্থেকে এলো? যে কোনো কিছু আসছে মানে ভেতরে সংস্কার থেকে আসছে। সংস্কার মানে সেই কর্মটা করা হয়েছে, সেটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, মানে একটা বৃত্তি হয়েছে, বৃত্তি থেকে অবচেতন মনে সংস্কার হয়েছে। চিত্তে একটা বৃত্তি উঠলো, তার একটা ছাপ অবচেতন মনে থেকে যায়, সেটাকে সংস্কার বলছি। মৃত্যু হচ্ছে সেটা একটা এক্সপিরিয়েন্স, তার একটা সংস্কার মনে থেকে যায়, জন্মান্তর ধরে সেটা থেকে গেছে, এবং সেগুলোই আমরা হচ্ছে যে যখন আমাদের জীবনে যখন সেই মৃত্যু ভয়ের উদ্দীপক কোনো কিছু দেখতে পাই, তখনই জায়গা, সবসময় জায়গা না, যখন সেই উদ্দীপক সামনে একটা বাঘ এলো তখনই মৃত্যু ভয় আসবে, তাই না? বা যখন মনে হয় এখন মৃত্যু আসতে পারে এই কারণের জন্য, তখনই সেই কারণটা থাকলে তবেই মৃত্যু ভয় জাগে, যে কোনো সময় জেগে যায় না। মিষ্টির সামনে থাকলে তখন আমার মিষ্টি খাওয়ার যে সংস্কারটা সেটা জেগে যাচ্ছে। যদি সংস্কার না থাকে, মিষ্টির সামনে থাকলেও কি কোনো আপনার কিছু মনে সংস্কার জাগবে না। এ বলছেন যে তা প্রথমটা তো উনি এটাই বললেন যে তাসাম বাসনাম আশিসে নিত্যত্বাদ অনাদিত্বম। হ্যাঁ, আশির নিত্যত্ব হেতু বাসনা সকলের অনাদি হওয়া সিদ্ধ হয়। বাসনা হচ্ছে অনেক ভবপূর্বিকা, পূর্ব জন্মের সমস্ত বাসনাটা মনে জমে আছে, সেজন্য বাসনাটা হচ্ছে, বাসনা ত্যাগ করা হচ্ছে যে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। যদি বাসনা যদি ত্যাগ না করি, আর বেশিরভাগ বাসনা হচ্ছে যে আমাদের শরীর সম্বন্ধীয়, মন সম্বন্ধীয়, হ্যাঁ তাই না? তা শরীর সম্বন্ধে, মন সম্বন্ধে বাসনা সেটা পশুদেরও আছে। হ্যাঁ, যখনই আমাদের রজগুণ বা তমগুণজনিত বাসনা যখন বেড়ে যায়, তখন আমরা হচ্ছে যে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে আমরা সেটা পশু ভাবের দিকে বেশি যাচ্ছি। দেবভাব আছে, স্বামীজি আগের দিন তো পড়লাম, দেবভাব আমাদের মধ্যেই আছে, মনুষ্য ভাবও আছে, পশু ভাবও আছে, তাই না? এখন মনুষ্য ভাব নিয়ে আছি, এই ভাবটা মনুষ্য ভাবের মধ্যে যদি মনুষ্য ভাব ত্যাগ করে যদি পশু ভাবের দিকে যাই, হ্যাঁ তখন হচ্ছে সেই পশু সংস্কারগুলো জাগবে। আর ওগুলো যদি বেশি বেশি করতে থাকি, একে তো তার ফলে তার তো একটা এফেক্ট তো আছেই, শরীর মনের উপর সঙ্গে সঙ্গে তার তো ফল পাচ্ছেনি, হ্যাঁ, কিন্তু সেটা সংস্কার রূপেও কিন্তু সেটা মনে থেকে যাচ্ছে। আর মৃত্যুর সময় তখন ওই ধরনের ভাবই জাগবে, পশুভাব যদি মনে বেশি থাকে, হ্যাঁ তখন ওই ভাবই কিন্তু মনে জেগে মৃত্যুর সময় তখন ওই পশু জন্মই হবে। কী পশু জন্ম হবে সেটা অন্য কথা, কিন্তু তখন হচ্ছে যে তার পশু জন্মই হচ্ছে। তার জন্য অনেক বড় পরীক্ষা বাসনা কেন হচ্ছে, এই বাসনাগুলো মনে জমে আছে, ওটাকে জাগিয়ে দিচ্ছে। সবগুলো আছে মনের ভেতরে, কোনোটা যে চলে গেছে তা নয়। হ্যাঁ, এরপরে যে আমি বললাম যে এই জন্মটা বা নেক্সট জন্মটা, এই জন্মটা হচ্ছে যে এক ভবপূর্বিকা, পূর্ব জন্মের যে কর্ম করেছি এবং তার আগের যে সঞ্চিত কর্ম সমস্তটা মিলে রেজাল্টেন্ট হিসাবে, হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এই জন্মটা আমার তৈরি হলো। বা নেক্সট জন্মটা যদি হয়,
যদি না কারোর মুক্তি হয় তাহলে হচ্ছে যে নেক্সট জন্মটা হচ্ছে এই জন্মে কর্মফল বা যেগুলো জমে আছে সেটার সঙ্গে এই জন্মের কর্মগুলো যুক্ত হয়ে কর্মাশয় যুক্ত হয়ে হ্যাঁ সে তখন একটা তার যে মেজর টেন্ডেন্সি যেটা আছে হ্যাঁ সেটা মৃত্যুর সময়ে আসবে, কারণ মৃত্যুর সময় আগে থেকে ঠিক হয়ে যায় যে হ্যাঁ তার কোন দিকে তার টেন্ডেন্সি বা কী ধরনের জন্ম হবে। তা সেই অনুযায়ী হচ্ছে যে তার সেই ধরনের বাসনা ছাঁচ তৈরি হলো, কর্মাশয় তৈরি হলো, অন্তঃকরণ তৈরি হলো। হ্যাঁ মানুষ থাকলে যে মানুষের মতো অন্তঃকরণ হবে তা নয়, তখন অন্তঃকরণটা চেঞ্জ হয়ে গেল। ভরত রাজার হরিণ অন্তঃকরণ হলো, হ্যাঁ তারপরের জন্মে আবার হ্যাঁ সে জ্ঞানীর অন্তঃকরণ হলো, হ্যাঁ তাই না, অন্তঃকরণটা তখন এরকম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তা বলছেন ইয়া ইমাম আত্মাসি মা না ভুবম ভূয়া সমিতি সর্বস্ব দৃশ্যতে সানা স্বাভাবিকই। হ্যাঁ এই যে আত্মকামনা, হ্যাঁ যেন আমি না থাকি এরকম না হোক, হ্যাঁ আমি যেন থাকি, তো এটা সবার মধ্যে হ্যাঁ কিন্তু দেখা যায়। বলছেন তা হচ্ছে যে স্বাভাবিক অকারণ নয়, তা হচ্ছে স্বাভাবিক বললে আমাদের মনে স্বাভাবিক কথাটার অর্থটা অন্য রকমের, সেটা ধরে নিই সেটা হচ্ছে অকারণ নয়, হ্যাঁ তার পেছনে কারণ আছে। স্বাভাবিক বস্তুটা কি, যেমন হচ্ছে যে অগ্নি তার স্বাভাবিক ধর্মটা কি যে সে তাপ দেওয়া, সেটা কোনো কারণের অপেক্ষা রাখে না। জল ভেজাবে, আগুন তাপ দেবে, সেটা তো স্বাভাবিক ধর্ম, এইটা থাকলে সে তাপ দেবে, এটা না থাকলে দেবে না, এরকম নয়। কিন্তু মরণ তাস হচ্ছে সেটা এরকম স্বাভাবিক নয়, অকারণ নয়, কারণ তার কারণ আছে। সবসময় মরণ তাস যাকে তা নয়, ওই কারণে উদয় হলে, সামনে বাঘ থাকলে বা অন্য কিছু থাকলে, মৃত্যু ভয় থাকলে, কোনো একটা কারণ থাকলে তখন আমাদের সেই ভয়টা হচ্ছে জাগে। তার মানে কি সেটা কারণযুক্ত। মরণ ত্রাস হচ্ছে যে নিমিত্তের বা কারণের অপেক্ষা রাখে। বলছেন যে কেন, সেটা বলছেন যে কেননা সে সদ্যজাত প্রাণী যে পূর্বে কখনো মৃত্যুকে অনুভব করেনি, বলছেন যে তার দেশাত্মক যে দুঃখের স্মৃতি হতে উৎপন্ন এই যে মরণত্রাস, সেটা কেমন করে হতে পারে। তার কারণ দেখাচ্ছেন যে যে সদ্যজাত যেহেতু তার মনে কোনো সংস্কার নেই, যেমন দেখবেন নতুন কোনো খাবার এলো, হ্যাঁ তার নতুন কোনো খাবার থাকলে হচ্ছে যে আপনার তখন তার প্রতি খাবার কোনো ইন্টারেস্ট জাগবে না, যদি না জানেন ওটা টেস্ট কীরকম। হ্যাঁ কিন্তু অনেক সময় মনে হয় না, আমি তো নতুন খাবার দেখে তখন আমার মনে হয় খুব উৎসাহ জাগে বা কিছু, হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আপনি তখন তার কালার শেপ ওগুলো দেখেন, আগে কিছু খেয়ে এসেছেন তার সঙ্গে আপনি তুলনা করেন ওগুলো, এবং তার ফলে হচ্ছে যে আপনার মনে তখন সেই ধরনের বাসনা জাগতে পারে। তার মানে কি মৃত্যু ভয় হচ্ছে যে বাসনা থেকেই জাগে, আর যেহেতু সদ্যজাত তার মৃত্যুর অনুভব হয়নি, মৃত্যুর অনুভব না হওয়ার ফলে হচ্ছে যে তার বাসনা জাগছে, মানছে তার সংস্কার আছে, সংস্কারটা সেই জন্মের নয়, তার মানে কি পূর্বজন্ম। হ্যাঁ আর পূর্বজন্ম মানে কোন পূর্বজন্ম, তার 84 লক্ষ জন্ম মধ্যে প্রত্যেকটা জন্মেই দেখছি যে তার কিন্তু মৃত্যু ভয় আছে। হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে যে তখন বলতে হয় যে জন্ম হচ্ছে অনাদি, আর অনাদি যখন জন্ম হচ্ছে তখন এই প্রশ্নটা ওঠে না যে প্রথম কোন জন্ম থেকে এটা এসছে, প্রথম জন্মের প্রশ্নই কিছু নেই। বলছেন না স্বাভাবিক বস্তু নিমিত্তম পাদার্থে, স্বাভাবিক বস্তু কোনো নিমিত্তের অপেক্ষা রাখে না, সেটা আমি বললাম। আগুন যখন আছে সেটা তাপ দেবেই, সেটা কোনো নিমিত্তের অপেক্ষা রাখছে না, কিন্তু মরণ ত্রাস সেরকম নয়, সেটা নিমিত্তের অপেক্ষা রাখে। হ্যাঁ মরণ ত্রাসকে উদ্বোধন করতে পারে, হ্যাঁ এরকম কিছু একটা ঘটনা বা চিন্তা মনে এলে, নিমিত্ত বা কারণ মনে এলে তখনই আমাদের ভয় জাগে, নইলে কিন্তু জাগে না। হ্যাঁ তিনি বলছেন যে সেই যে অনাদি বাসনা অনুবিদ্ধ এই চিত্ত কর্মাশয় রূপ, তার মানে কি সমস্ত কর্মাশয় মৃত্যু ভয়ের সংস্কার সমস্ত কিছু মনের ভেতরেই আছে, ডিপ লেভেলে আছে, সেটা চেতন মনের লেভেলে নেই যার ফলে বুঝতে পারছি না, হ্যাঁ কিন্তু সেটা ডিপ লেভেলে আছে। সেই নিমিত্তের কারণে ওর মধ্যে কিছু সদৃশ্য বাসনা সকলকে নিয়ে পুরুষের ভোগ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হচ্ছে। তো আমাদের যে নতুন জন্ম হচ্ছে সেখানে হচ্ছে যে সেই ধরনের যে বিড়াল জন্ম হচ্ছে, বিড়াল ধর্মের যে বাসনা যেগুলো আছে সেগুলোকে নিয়েই সে কিন্তু উদিত হবে, সেটা হচ্ছে নিয়ম। হ্যাঁ তা সংস্কার তো অনেক আছে, হ্যাঁ কিন্তু যে বিড়াল জন্ম হবে সে তাহলে কোন সংস্কার নেবে, ওই বিড়াল জন্মের যে সংস্কারগুলো আছে সেই জন্মের যে জাতি আয়ু ভোগ, হ্যাঁ বিড়াল জন্ম সেটা জাতি আয়ু আর ভোগ, হ্যাঁ তা সে কিছু চেয়েছে বাসনা কামনা করেছে, তার যে সেগুলো বাসনা সংস্কার যেগুলো আছে সেগুলোকে নিয়েই সে হচ্ছে উদিত হবে। তার মানে কি ওই জন্মের যেগুলো বাসনা পূর্ণ হয়নি, হ্যাঁ সেগুলোই কিন্তু এখন পূর্ণ সে করার চেষ্টা করবে। আমরা এই জন্মে অনেক বাসনা করছি, এই জন্মের ফলে মনুষ্য জন্ম নাও হতে পারে, হতেও পারে, হ্যাঁ কিন্তু এই জন্মে যেগুলো অতৃপ্ত বাসনা থেকে গেল,
হ্যাঁ সেগুলো আবার নেক্সট জন্মে সে পাওয়ার জন্য কিন্তু চেষ্টা করবে। সেগুলো অটোমেটিক মোডে সংস্কার উপর থেকে গেছে, এগুলো বাসনা করছে এটা পাইনি বা এটা আরও পেতে চাই, হ্যাঁ তো এগুলো থেকে গেছে, এগুলো আবার নেক্সট জন্মে সে ভোগ করতে থাকবে। বাসনা জাগাতে থাকলে, হ্যাঁ বাসনা বাড়াতে থাকলে কন্টিনিউয়াস বাড়তেই থাকবে, কমবে কিছু নয়। সেজন্য ঠাকুর বলছেন বাসনায় আগুন দিতে। বলছেন যে এরপরে বলছেন যে এবার চিত্তের প্রসঙ্গে চলে এসেছেন। হ্যাঁ যে আমি আমি এটাকে বলার আগে একটা ছোট্ট ঘটনা বলি, যে প্র্যাকটিক্যাল। ধরুন একজন এই জন্মে ইঁদুর আছে, হ্যাঁ তা কিছু সুকৃতির ফলে ইঁদুর জন্মের বা কর্মের নিয়মে হচ্ছে যে সে নেক্সট জন্মে হাতি হবে। এবার ইঁদুরের শরীরে যে চিত্ত আছে তার পরিমাণ কতটা, আকার কতটা, সেটা হচ্ছে যে তার ইঁদুর শরীর অনুযায়ী মধ্যম পরিমাণ, বেদান্ত বলে মধ্যম পরিমাণ। আর এখানে বিজ্ঞান ভিক্ষু বলছে যে সাংখ্য বলে নাকি, আমি জানি না সাংখ্য বলে কি না, কিন্তু বিজ্ঞান ভিক্ষুগুলো বলছেন যে সাংখ্য বলে যে মধ্যম পরিমাণ, যতটা যেরকম শরীরের আকার মনের আকারও সেরকম। বেদান্ত মধ্যম পরিমাণ বলছে, এও আর জৈনরাও নাকি বলেন। তা কিন্তু যোগ বলে না, যোগ হচ্ছে বিভু পরিমাণ, হ্যাঁ সেটা বলে থাকে। তা ইঁদুরের শরীরে যে চিত্ত আছে ইঁদুরের শরীরের আকারের হবে, আর হচ্ছে হাতির শরীরে যে চিত্ত আছে সেটা হাতির শরীরের আকার হবে। সেই ইঁদুর শরীর থেকে যখন হাতির শরীর পাবে বা হাতির শরীর থেকে যখন ইঁদুর শরীর পাবে কর্মের কারণে, হ্যাঁ তখন সেটা ফিট করবে কি করে, তাই না? ইঁদুর ছোটো, সেখানে হাতির শরীর ঢুকতে গেলে তাহলে তো পুরো শরীর জুড়ে তার মনটা থাকছে না, চিত্ত থাকছে না। আর হাতির শরীর সে ইঁদুর শরীরে ছোটো ইয়েতে ঢুকবে কী করে? তখন তারা বলছেন যে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে ঘটা প্রাসাদ প্রদীপকল্পম সংকুচে বিকাশী চিত্তম শরীর পরিমাণ আকার মাত্রম ইতি অপরে প্রতিপন্না। এই কিছু অন্য যারা আছে, যোগ ছাড়া অন্য যারা আছে, সবাই নয়, কিছু কিছু যেটা বললাম যারা জৈন হতে পারে বা সাংখ্য হতে পারে, হ্যাঁ তারা বলছে কি যে ধরুন একটা বড় আগুন, হ্যাঁ বড় আগুনকে আপনি বদ্ধ করে ছোট জায়গায় রাখতে পারেন, আবার সেটাকে খুলে দিলে সেটা ধরুন ঘরের আকারের আগুন আছে, হ্যাঁ আপনি কল্পনা করুন সেটাকে নিয়ে আপনি একটা কাচের বা কিছু ইয়ের মধ্যে আপনি সেটাকে বদ্ধ করে রাখলেন, তখন সেটা কী আকার পাবে? সেই কাচেরই আকার পাবে। আবার যখন সেটা কাঁচটাকে খুলে দিলেন তখন সেটা আবার রুমেরই, যদি সেই রুমের পরিমাণ হয় রুমের পরিমাণটাকে সে নিয়ে নিল। অথবা যদি আগুন নিয়ে বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে ধরুন আপনার যে জলীয় বাষ্প, জলীয় বাষ্প আপনি যেমন প্রেসার কুকারেও যে জলীয় বাষ্প আছে সেখানে সেটা হচ্ছে যে অনেক জলীয় বাষ্প খুব বেশি প্রেসারের মধ্যে ওর মধ্যে আছে, হ্যাঁ তার আকারটা কীরকম, জলীয় বাষ্পের আকারটা প্রেসার কুকারের মতো যেরকম হবে। যখনই সেটাকে খুলে দিলেন প্রেসার কুকারের ইয়েটা, সঙ্গে সঙ্গে সেই জলীয় বাষ্পটা সেখান থেকে বেরিয়ে পুরো রুমটাকে অধিকার করে নেয়, তাই না? ওরা বলছেন সেরকম যেরকম শরীরের আকার হয় তা চিত্ত হচ্ছে সংকোচে বিকাশী। ইন্দ্রের শরীরে যখন যাবে সে তখন নিজেকে কন্ট্যাক্ট করে নিয়ে সে ইন্দ্রের শরীরের মতোই হবে। আর বিকাশী মানে হচ্ছে যে যদি ইন্দ্রের শরীর থেকে সে যদি আর কোনো বড় শরীরে যায়, সে সাইজ যেরকম হোক, শেপ যেরকম হোক, হ্যাঁ সেরকম শেপ সে নিয়ে নেবে। হ্যাঁ তা সেটা বলছেন। এর ফলে কী হচ্ছে যে অন্তরাভাব হচ্ছে পূর্ব আর পরের যে শরীর, হ্যাঁ বা তার মাঝের যে তার যে স্থিতি, প্রেত রূপে যে স্থিতি, এই শরীর, প্রেত শরীর, তারপর নেক্সট শরীর, তো এই তিনটে শরীরের মধ্যে যে চিত্তের যে স্থিতি, হ্যাঁ সেটা কম হোক, হ্রস্ব হোক, দীর্ঘ হোক বা তার আকার যেরকম হোক, সেটার যে ভাব আতিবাহিক দেহরূপে যে তার অবস্থা বা তারপরে যে দেহ প্রাপ্তি, তা সেগুলো হচ্ছে যে সেই পাওয়াটা এক জন্ম থেকে আরেকটা জন্মে যাওয়া, সেই জন্মের শরীর ধারণ এবং উত্তর জন্মে যাওয়া, সেই জন্মের শরীর ধারণ, এগুলো হচ্ছে তো সঙ্গত হচ্ছে। সোজা কথায় বলতে হলে কি, ইঁদুর জন্ম, সেখান থেকে সে হয়তো মাঝখানে কিছুটা সময় হয়তো সে প্রেত রূপে থাকছে, তারপর হচ্ছে হাতি জন্ম নিচ্ছে বা উল্টোটা হতে পারে। তা ছোট শরীর, ছোট চিত্ত কী করে অন্য রকমের চিত্ত হচ্ছে, অন্য রকমের আকার বা বড় হচ্ছে বা ছোট হচ্ছে, সেটা কী করে হচ্ছে? এই সংকোচে বিকাশে কী জন্য হচ্ছে? কারণ কি চিত্ত যে শরীরে থাকে সেই শরীরে আকার নিয়ে নেয়। যদি আমরা এটাকে মানি, হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে যে তাহলে আর কোনো আমাদের সংশয় রইল না যে এক জন্মের চিত্ত ছোট, অন্য জন্মের চিত্ত বড় কী করে হচ্ছে। তাই সেটাকে প্রতিপাদন করলেন। তখন সিদ্ধান্ত কী বলছেন যোগের ক্ষেত্রে? বলছেন যে না, বলছেন যে চিত্ত হচ্ছে বিভু বা সর্বব্যাপী। চিত্ত হচ্ছে যে সর্বব্যাপী। হ্যাঁ বৃত্তির এবাস্য বিভুনা চিত্তস্য সংকোচ বিকাশিনী ইতি আচার্য। বলছেন যে বিভু চিত্ত হচ্ছে সর্বব্যাপী, বিভু হচ্ছে সর্বব্যাপী চিত্ত। বলছেন যে চিত্তস্য বৃত্তি সংকোচ বিকাশিনী। হ্যাঁ চিত্তের যে বৃত্তি আছে সেটাই সংকোচ বিকাশ হয়, চিত্তের নয়।
হ্যাঁ, চিত্তের যে বৃত্তি আছে তার সংকোচ বিকাশ হয়। হ্যাঁ, এটা কে বলছেন? ইতি আচার্য, হ্যাঁ, এটা যে পতঞ্জলি দেব বলছেন, যোগের আচার্যরা এটা বলে থাকেন। আর আর যে সংকোচ বিকাশ হচ্ছে চিত্তের, পুরো চিত্তটা সংকোচ বিকাশ হচ্ছে না, তার বৃত্তির সংকোচ বিকাশ হওয়ার জন্য হচ্ছে সেই আকারটা নিচ্ছে। হ্যাঁ, আর সেই সংকোচ বিকাশ কিসের জন্য হচ্ছে? তচ্ছ ধর্মাদি নিমিত্ত অপেক্ষম। হ্যাঁ, তো যে ধর্ম অধর্ম নিমিত্তের অপেক্ষা রাখে, যদি সে ধর্ম করে, হ্যাঁ, চিত্তশুদ্ধি যখনই হলো ধর্ম করার ফলে, তখন হচ্ছে যদি বিবেক বৈরাগ্যযুক্ত হয়, বিবেক খ্যাতি হলো, তখন তার সর্বজ্ঞতা। আর যদি যদি সে অধর্ম করে, তখন তার অল্পজ্ঞতা। হ্যাঁ, অল্প সে জানছে, হ্যাঁ, খুব লিমিটেড জিনিসকে সে জানতে পারছে, তাই না? তা এরকম বলছেন। আর এটার ক্ষেত্রে আরেকটা যুক্তি হচ্ছে, ধরুন দৃষ্টিশক্তি, চিত্ত বিভু মানে হচ্ছে আকাশীদের মতো ওরকম বিভু নয়। আকাশ হচ্ছে বাহ্য আকাশ, আমরা যেটাকে দেখছি, ওর মতো বিভু চিত্ত কিন্তু নয়। হ্যাঁ, সিম্পলি এটা হচ্ছে যে আমরা কোনো কিছু গ্রহণ করছি, হ্যাঁ, কোনো একটা কালের সময়ে আমরা কোনো কিছু গ্রহণ করছি, চিত্ত হচ্ছে সেই রকম। হ্যাঁ, যেমন দৃষ্টিশক্তি আমি যখন এই 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 ক্যামেরাটাকে দেখছি, তখন হচ্ছে সেটা তখন দৃষ্টিশক্তি এরকম ছোটো ছোটো জিনিসকে সে দেখছি। আবার যখন আকাশকে দেখছি সেখানে বড় জিনিসকে দেখছি। তার মানে কি দৃষ্টিশক্তি সেই সেটা ছোট হয়ে গেল, বড় হয়ে গেল? সেরকম না, সে গ্রহণ করছে মাত্র ছোটো বা বড়। সেটা বালিকে গ্রহণ করতে পারে, একটা পিঁপড়েকে গ্রহণ করতে পারে, একটা হাতিকে গ্রহণ করতে পারে, বা আকাশকে গ্রহণ করতে পারে। দৃষ্টিশক্তি ছোটো বা বড় হয় না, যে জিনিস নিচ্ছে মন সেরকম আকার নিচ্ছে মাত্র। চিত্ত ছোট হয়ে যাচ্ছে না, বৃত্তিরই এরকম ছোট বড় যে ভাব সেটা হচ্ছে, সেটা যেমন এখন হয় তেমনি মৃত্যুর পরেও বলছেন সেরকম আকার নেয়। তা পুরো যে চিত্ত সেটা চেঞ্জ হয় না। বৃত্তি যেগুলো আছে, যেমন ঢেউয়ের মতো ছোট বড় ঢেউ হতে পারে। হ্যাঁ, সমুদ্র একই, সমুদ্র চেঞ্জ হচ্ছে না, কিন্তু যে ছোট বড়, কিন্তু সমুদ্র সব জায়গাতে, ওর মধ্যে একটা অংশই ঢেউ রূপে আসছে, সেটা ছোট বা বড় হতে পারে। হ্যাঁ, সেই ছোট বড় বা বিভিন্ন যে আকার আছে ঢেউয়ের, সেই অনুযায়ী সেরকম হচ্ছে যে আমাদের যে দেহ আছে, সেটা যখন কর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের অন্তঃকরণ যে প্রাপ্তি বা যেরকম শরীর প্রাপ্তি, হ্যাঁ, তা সেই অনুযায়ী কিন্তু আমাদের চিত্ত কিন্তু, হ্যাঁ, সেই আকারটা নিয়ে নেয়। আর সেই আকারটা হচ্ছে চিত্তের চেঞ্জ হচ্ছে না। চেঞ্জ কোনটা হচ্ছে? বৃত্তির চেঞ্জ হচ্ছে। এরা বলছেন যে বৃত্তির চেঞ্জ হচ্ছে, চিত্তের চেঞ্জ হচ্ছে না। চিত্ত বিভু, সে সমস্ত জায়গার সঙ্গেই আছে, সে সর্বজ্ঞ। আর সেটা হচ্ছে জ্ঞান স্বরূপ। হ্যাঁ, সেটা কোনো বস্তু না যে বাহ্য আকাশে আছে, সেটা ছোটো হবে বা বড়ো হবে। আর এটা সমস্ত জিনিসের সঙ্গেই সে যুক্ত হয়ে আছে, সে ছোটো বড়ো হওয়ার প্রশ্ন নেই। আজকে এই পর্যন্ত থাক, আরও কিছুটা আছে সেটা পরের দিনে আমরা এক্সপ্লেন করব। আচ্ছা, কিছু প্রশ্ন আছে। মা বলতেন ওপরে একজন খাতা নিয়ে বসে আছেন, ওপরটা হচ্ছেন আপনি বসে আছেন। আপনার যে মনটা ঈশ্বর এমন করে দিয়েছেন না, তাকে আর নিজেকে কিছু হিসেব রাখতে হয় না, প্রকৃতি সমস্ত কিছু হিসেব রাখে। সে চিত্রগুপ্তের খাতা হচ্ছে নিজের মন। আপনার মন কিন্তু মনে রেখেছে, আপনার মনই আপনাকে শাস্তি দিচ্ছে। যা কিছু সুখ, যা কিছু দুঃখ, পুণ্য পাপ কর্মরূপে প্রকৃতির নিয়মেই চলছে। প্রকৃতির কর্ম করছে। ইনফ্যাক্ট আপনাকে কেউ, আপনি চৈতন্য সত্তা হলে আপনাকে কেউ ক্ষতি করতে বা ভালো করতে কেউই কিছু করতে পারছে না। কিন্তু যখনই আপনি কর্মের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন, যখন নিজেকে কর্তা বলে ভাবছেন, তখনই কর্মের নিয়ম আপনার উপরে বর্তাচ্ছে, আর সেই অনুযায়ী আমরা কষ্ট পেতে থাকি প্রকৃতির নিয়মে। মহারাজ, তাহলে স্মৃতি আর সংস্কার কি একই বস্তু? না, আমি সেটা কি বললাম, বীজ আর গাছ কি একই বস্তু? একই রূপত্ব, মানে একই রূপত্ব ওইভাবে বুঝতে হবে। আম গাছ আর আম বীজ সেটা কি এক জিনিস? এক হিসেবে দেখলে এক জিনিস, কারণ আম বীজ থেকেই আম গাছ হয়, কিন্তু সেটা সময়ের অপেক্ষা রাখে আর কিছু কারণের অপেক্ষা রাখে। সেখানে জল, নিউট্রিয়েন্টস, বাতাস ইত্যাদি লাগবে, সময় লাগবে, তারপরে সেই গাছ, সেই বীজ থেকেই গাছ হবে, তাই না? বা জেনেটিক মেটেরিয়াল যেমন থাকে ওর ভেতরে, বীজের মধ্যে কি আছে? জেনেটিক মেটেরিয়াল। হ্যাঁ, সেখান থেকেই গাছ হবে, কিন্তু সেটা হচ্ছে একই ধরনের। আম গাছ থেকে, আম বীজ থেকে আম গাছই হবে, আবার আম গাছ রূপ যে কর্ম, সেখান থেকে আবার আম বীজই হবে, তাই না? এই সাইকেলটা চলতে থাকে, দুটো একই ধরনের। এই দুঃখর স্মৃতি কিন্তু সত্যগুণে, এই দুঃখের স্মৃতি কিন্তু সত্যগুণে পরিপূর্ণ ছিল। দুঃখ আর কী করে আপনি এটা বললেন যে দুঃখের সঙ্গে সত্যগুণ? দুঃখের সঙ্গে সাধারণত আমাদের গীতায় যেটা বলেছে যে দুঃখের সঙ্গে সবসময় রজগুণ জড়িত, তমগুণ জড়িত থাকতে পারে দুঃখের সঙ্গে, কিন্তু তমগুণরা বুঝতে পারে না, অনেক দুঃখ ওরা বুঝতেই পারে না। হ্যাঁ, কেউ ফেল করলে, রজগুণী ফেল করলে, কোনো একটা ব্যাপারে কম নম্বর পেয়ে গেল, ফেল করলো না, কম নম্বর পেলে সে কষ্ট পাবে। তমগুণী সে কষ্ট হবে না ওই দুঃখে। হ্যাঁ, কিন্তু দুঃখটা তমগুণ রজগুণের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে, সত্যগুণের সঙ্গে কখনোই নয়। ঠিক সত্য হলে সেখানে সুখ আসে। এটা হচ্ছে ঈশ্বরীয় ধর্ম। দেবতারা কখনো দুঃখে আছেন নাকি? আর যদি সত্যগুণের সঙ্গে দুঃখ জুড়ে থাকতো, তাহলে হচ্ছে যে যিনি
বা ব্রহ্মা তিনি সবসময় দুঃখে থাকতেন, আর যিনি নিজে দুঃখ আছেন তিনি আর আনন্দের যে কী সৃষ্টি করবেন? কী সৃষ্টি? আনন্দেই আছে, আনন্দেই লয় পাচ্ছে, আনন্দই হচ্ছে ব্রহ্ম। হ্যাঁ, আর সেটা কখনোই দুঃখজনক না, সত্যগুণে। হ্যাঁ, আনন্দ ব্রহ্ম, সেটা হচ্ছে নির্গুণ ব্রহ্ম, সেখানে তার স্বরূপ হচ্ছে সচ্চিত আনন্দ। আর সেখান থেকে যে ঈশ্বর, বেদান্তের দৃষ্টিতে বলছি, এখানেও যদি আপনি মহৎ ধরেন, সেখানে সত্যগুণ আছে, সেখানে দুঃখ কোথায়? দুঃখ নেই। আর দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তো সত্যগুণে যাওয়ার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, কিন্তু সেখানে সামান্য বন্ধন থাকে। যাই হোক মহারাজ, আমি নিমপিট রামকৃষ্ণ। আচ্ছা ঠিক আছে, আর কারো প্রশ্নটা দেখি। মুক্তির উপায় কি? মুক্তির উপায় হচ্ছে যে জ্ঞান। আত্মজ্ঞানই হচ্ছে মুক্তির উপায়। মুক্ত হয়েই আছেন, তা সেই জ্ঞানটা হওয়া। মুক্ত মানে ফিজিক্যালি মুক্ত হওয়া নয়, জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত। হ্যাঁ, অবিদ্যা যেটা আছে, অবিদ্যা দূর হলেই মুক্তি হয়। হ্যাঁ, তা জ্ঞানের ফলে মুক্তি হচ্ছে। কিন্তু সেই মনটাকে তৈরি করতে গেলে, মনে জ্ঞান হতে গেলে, সেখানে তখন কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ এগুলো আমরা করে থাকি। হ্যাঁ, কর্মযোগের মাধ্যমে মেনলি চিত্তশুদ্ধি, কর্মযোগ দ্বারাও মুক্তি হতে পারে। তস্মাৎ সততম কার্যম কর্ম সমাচার আসক্তি চরণ কর্ম পরম আপনোতি পুরুষः। তস্মাৎ আসক্ত সততম কার্যম কর্ম সমাচার আসক্ত চরণ কর্ম পরম আপনোতি পুরুষः। হ্যাঁ, তা সেই যে কোনো রকমের আসক্তি ছাড়া, অ্যাটাচমেন্ট ছাড়া কর্ম করলে আলটিমেটলি পৌঁছাবেন, কিন্তু সেই পৌঁছানোটা যে জ্ঞানে সেই যে পৌঁছানোটা সেটা হচ্ছে জ্ঞান। আলটিমেটলি যে চিত্তশুদ্ধি যদি হয়ে যায়, কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, ভক্তির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। কর্মকে ইউজ করতে পারেন চিত্ত একাগ্র করার কাজে, যে ধারণা করছেন, করছেন, সেগুলো তো কর্মই, মানুষ কর্ম। আর এমনি ধ্যানযোগ হচ্ছে মানুষ কর্ম, ওটার দ্বারা চিত্ত একাগ্র হয়। চিত্তশুদ্ধি হলে, চিত্ত একাগ্র হলে তারপর হচ্ছে জ্ঞান। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে মুক্তির উপায় 3টে স্টেজে। সেটা বেদেও সেখানে বলছেন, কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড। হ্যাঁ, তা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে হচ্ছে যে চিত্তশুদ্ধি, হ্যাঁ, ধর্ম সহকারে যখন করছি আর নিষ্কামভাবে যখন করছি। আর তারপর হচ্ছে যে চিত্ত একাগ্র, সেটাও প্র্যাকটিস করতে হয়। আর হচ্ছে যে তারপরে হচ্ছে যে সেই একাগ্র চিত্তটা, যে সূক্ষ্ম চিত্ত একাগ্র না হলে সূক্ষ্ম বস্তুকে ধরা যায় না। তো যে সূক্ষ্ম বস্তু আছে সেটাকে ধরতে গেলে তখন হচ্ছে যে নিধ্যাসন, জ্ঞানযোগের ক্ষেত্রে সেখানে বলছেন যে আমি কে, আমি চৈতন্য সত্তা, বা আমি হচ্ছি ব্রহ্ম বেদান্তের দৃষ্টিতে। তা তখন যখন আমরা এই মনের ওপরে, এই মনকে দিয়ে আত্মার দ্বারা আত্মাকে দেখা, শুদ্ধ মন দ্বারা যখন সেটাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, তখনই হচ্ছে মুক্তি হয়। আচ্ছা, লেট আস ইগনোর প্রভোকেশন অ্যান্ড কনসেন্ট্রেট অন মহারাজ। আচ্ছা, আজকে এই পর্যন্ত থাক। দৈনন্দিন জীবনে মুক্তির উপায় কি? ঈশ্বরকে ডাকুন। প্রথম জন্মে মৃত্যু ভয় কী করে এলো, সেটাই তো আলোচনা করলাম, যে প্রথম জন্ম বলে কিছু নেই, জন্ম হচ্ছে অনাদি। হ্যাঁ, প্রথম জন্ম বলে কিছু নেই। যখন স্বপ্ন দেখছেন, প্রথম স্বপ্নে কী করে মৃত্যু ভয় হলো, স্বপ্নটা সেটা চিন্তা করুন। হ্যাঁ, যে স্বপ্নে যখন আমাদের মৃত্যু ভয় থাকে, তখন আপনি প্রশ্ন করবেন কি, যে এই স্বপ্নটার মৃত্যু ভয় করতে গেলো ওই স্বপ্ন থেকে, ওই স্বপ্নটার মৃত্যু ভয় কোত্থেকে এলো? আদি কোথায়? আদি জানা যায় না, আদি জানার দরকারও নেই অত বেশি। যেটা আছে, যখন জলে পড়ে গেছেন, হ্যাঁ, কী করে জলে পড়লাম, তখন চিন্তা করবেন কি সময় কম, জল থেকে কী করে উঠবো, চারপাশে কুমির আসছে, তখন আমি চিন্তা করুন, কে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেললো, না আমি নিজে পড়ে গেলাম, না কীভাবে পড়লাম, ওইসব চিন্তার সময়ই নেই। কুমির আসছে, ধরবে, ধরে মেরে ফেলবে, সেই জন্য হচ্ছে যে কী করে আমি যে জল থেকে ওপরে উঠবো। তারপরে জ্ঞান হয়ে গেলে তখন প্রশ্নটা করবেন, আর তখন এই প্রশ্নটাই আসবে না। জ্ঞান হলে প্রশ্ন আসবে না। অজ্ঞান কি কি? অজ্ঞান কি কি? অবিদ্যা। হ্যাঁ, অবিদ্যা হচ্ছে যে অজ্ঞান। হ্যাঁ, তা অজ্ঞান থেকে আছে অস্মিতা। সমস্তটাই, সমস্ত যা কিছু দেখছেন সব হচ্ছে অজ্ঞানের প্রোডাক্ট। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ দেশ, অভিনিবেশ, তার থেকে রাগ দেশ আসছে, তার থেকে আসছে মৃত্যুভয় আসছে, সমস্তটা হচ্ছে অজ্ঞানের প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, তাই সেটাই হচ্ছে যে যেটা যে নিত্যকে অনিত্য দেখায়, তাই না, দুঃখকরকে সুখকর দেখায়, অসুচিকে সূচি দেখায়। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে অবিদ্যা বা অজ্ঞান। এর তো এক্সপ্রেশন নানা রকমের। অবিদ্যা তো এক রকমের, অজ্ঞান অজ্ঞান হচ্ছে যে যেটা বললাম,
হ্যাঁ, যে হয়কে নয় দেখায়, হ্যাঁ, এক জিনিসকে অন্য রকমের দেখায়, নিত্যকে অনিত্য দেখায়, তা সেটা হচ্ছে অজ্ঞান। তার এক্সপ্রেশন তো নানা কিছু, যাকে আমাদের পুরো এক্সপিরিয়েন্সটাই হচ্ছে অজ্ঞানতার মধ্যে। চিত্তশুদ্ধি কীভাবে হয়? চিত্তশুদ্ধি বলে নিষ্কাম কর্ম করুন, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ স্বামীজি বলেছেন 4 যোগের সমন্বয়ে করতে থাকুন, তাহলে চিত্তশুদ্ধি হবে। ধর্ম সহকারে কর্ম করলে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধির প্রচুর উপায় আছে, ডিটেলসে ক্লাস হতে হবে, কারণ এটা প্রচুর প্রচুর ডিসকাশন করতে হয়। চিত্তশুদ্ধি কীভাবে হয় পুরোটাই হচ্ছে চিত্তশুদ্ধির জন্য বেশিরভাগটা, কারণ এটাকেই বোঝানো যায় কী করে চিত্তশুদ্ধি হয়। জ্ঞান কী করে হয়ে যায় সেটা আর কী করে বোঝা যাবে? নিধ্যাসন হয়ে যায়, হ্যাঁ, সেটা তো হচ্ছে স্বয়ং সম্বেদ্য, নিজেকেই নিজে বুঝতে হবে। চিত্তশুদ্ধি কীভাবে হয় সেটা তো ডিটেলসে বলা যায়, কিন্তু আর সময় নেই। বা এর পরের ক্লাস আছে, প্রত্যেকটা ক্লাসে এইসব নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। এরপর কথামৃত ক্লাস আছে, সেই সময় আলোচনা হবে কিছু। ঠিক আছে, প্রণাম। ওম শান্তি শান্তি শান্তি, হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। जय श्री गुरु महाराज जी की जय, जय महामाई की जय, जय स्वामी जी महाराज जी की जय, जय गंगा माई की जय।